மூத்த தலைவர்களில் இவரும் ஒருவர். அதற்காக கண்டிப்பாக நீங்கள் ஒரு பலத்த கரகோஷம் கொடுக்க வேண்டும். அது கூட மிக கடுமையான காலகட்டத்தில் இவங்கெல்லாம் உழைச்சதுனால தான் இன்றைக்கி பாஜக தமிழ்நாட்டில் இந்த லெவலுக்கு வந்திருக்கு சொல்கிறதுல ரொம்ப பெருமையாக இருக்குது. I now request Sri Tarun Vijay to come to the stage, please. Let me say a few words about Sri Tarun Vijay. அவர் he is the most apt man for a function like this on Tirukkural or Thiruvalluvar. It is a fact because he has, when saying things about him, he has been a parliamentarian. He has been a member of Rajya Sabha for about 6 years. Prior to that, he was the editor of RSS Hindi magazine for about 20 years. That is a long way. And more than that, why I said that he is the most apt person for this sort of function is that he takes the message of Tirukkural throughout the world, and he has taken a responsibility of installing statues of Thiruvalluvar everywhere. Please give him a big round of applause for that. I now call upon Sri Srikant Karunesh to come to the stage, please. Srikant Karunesh is the personal PA of Sri Annamalaiji, who is the President of Tamil Nadu BJP. And he is also independent director in Ministry of Education. Dr. Rajkumar, you can take your seat also on the stage, as you are already on the stage, to say a few things about Dr. Rajkumar. He is one of the most prominent surgeons in India, you can say. And now they have spread to the Middle East also. And more than that, in the Velalar Sangam, a Velalar community to which he belongs, he is being fondly addressed as Desiya Tendral. Because, yes, you can definitely applaud. I'll say a few more words and then once for all you can applaud. Why? Because now he has taken the responsibility of integrating the different segments of the Velalar community. Now they form about 2.4 crore of the population in Tamil Nadu, which is a very, very, very big number. And a lot of them have a lot of aspirations also. And through his political journey, this is one of his prime activities. Not only with the Velalars, now he has started integrating people from the Gujarati community, the Yadava community, and the Maratha community. Now he is doing this in spite of his tight schedule as a surgeon. They run a 100-bed hospital in Chennai. Now, yes, you can applaud. And finally, I request Dr. Ravindran to come on the stage, please. Dr. Ravindran also belongs to the Velala community, and he is also a popular surgeon in Tamil Nadu. He has his own hospital, Kumaran Hospital, on the 100-feet road in Chennai. Now we are running this show on Tirukkural and Thiruvalluvar. Why we have chosen this? Because Tirukkural by and large is the most celebrated literature, not only in India and most parts of the world. See, this writing on Tirukkural is in a very unique form. He made it, Thiruvalluvar made it in couplets, small couplets, and there are 1,330 of them divided into 133 chapters. Now Tirukkural on the whole, it serves as the best guidelines for management as well as leadership. And more than that, I don't want to go beyond that because we are going to have eminent speakers speak about Tirukkural. And now I call upon the Secretary of the Tamil Sangam, Mr. Mukundan, to give the welcome address. அனைவருக்கும் மாலை வணக்கங்கள். டாக்டர் ராஜரத்னம் மருத்துவ மற்றும் கல்வி அறக்கட்டளை
இந்தாய் அனலிட்டிக்ஸ் நடத்தும் இந்த திருக்குறள் உலக பொதுமறை திருக்குறள் இந்நாள் டெல்லி தமிழ்ச்சங்கத்தில் கொண்டாடப்படுவதற்கு முக்கிய பங்காக இருந்து வந்த திரு ராஜ்குமார் சாரை வணங்கி எல்லோரோட பலத்த கலசோடு வரவேற்கிறோம். இப்போது இந்த நிகழ்ச்சியை தலைமை தாங்கி நடத்த வந்திருக்கும் ராஜா அவர்கள் சிவகங்கையிலேருந்து இதுக்காக வந்திருக்காங்க. அவரையும் பலத்த கரகோஷம் எழுப்பி வரும்படி கேட்டுக்கொள்வேன். அதே மாதிரி திரு தருண் விஜய் சாரை பற்றி நம்ம சொல்லணும்னா திருக்குறளுக்காகவே ஒரு இவர் வாழ்ந்தவர். திருக்குறளை உலகெங்கும் கொண்டு சென்றார். தமிழ்நாடு மட்டும் இல்லாமல் மொரிஷியஸ், மலேசியா, சிங்கப்பூர் எல்லா இடத்துலையும் ஒரு ஹீரோவாக இருந்தார் திருக்குறளை பரப்பத்தில். ஸோ அவரை வருக என்று வரவேற்கிறோம். அதே மாதிரி இந்த நிகழ்ச்சியில் திரு ஸ்ரீகாந்த் கருணேஷ் அவர்கள் தனி இயக்குனர் கல்வி அமைச்சகம். அவர் ரொம்ப அருமையான நமக்கெல்லாம் தெரிஞ்ச முகம். சன் டிவியில் முன்னாடி ரொம்ப டெய்லி அவர் வருவார், நியூஸ் வாசிச்சிருக்காரு. அதே மாதிரி சன் டிவியில் ரொம்ப ஃபேமஸானவர். அதே மாதிரி இன்றைக்கி பிஜேபியிலையும் ஒரு செய்தி இதுவில் இருக்கார், இன்சார்ஜாக இருக்கார். அவருடைய வருகை நமக்கெல்லாம் பெருமை. அவரையும் பரவசம் எழுப்பி வரவேற்று கேட்கிறோம். இந்த விழாவின் நாயகர் இந்த விழாவை நடத்த வேண்டும், இதை திருக்குறள் நாளை டெல்லி தமிழ்ச்சங்கத்தில் பண்ணணும், இந்த மாதிரி இதுக்காக ரொம்ப அரும்பாடுபட்டு இந்த நிகழ்ச்சிக்கு வந்திருக்கும் டாக்டர் KS ராஜ்குமார், நிறுவன தலைவர், லைஃப்லைன் பல்நோக்கு மருத்துவமனைக்கம். அவரை பற்றி தமிழ்நாட்டிலேருந்து எனக்கு நிறையா ஃபோன் வந்தது. அவர் நிறையா உதவி செய்வார், யார் கேட்டாலும் எந்த உதவி செய்யக்கூடியவர். ரொம்ப பரந்த மனப்பாடல். அவர்கிட்ட வேலை பார்க்குற ஊழியரெல்லாம் நல்லா கவனிச்சுப்பார். இந்த மாதிரி அவரை பற்றி எனக்கு ஒரு 10 ஃபோன் வந்தது. நல்லா நிகழ்ச்சி நடத்துவீங்க, ராஜ்குமார் சார் வர்றது நமக்கெல்லாம் பெருமைன்னாரு. உண்மையிலே அவரையும் எல்லோரும் பலத்த கரகோஷம் எழுப்பி வரும்படி கேட்கிறேன். டாக்டர் கூப்பா ரவீந்திரன் அவர்கள் முதல் குரல் ஆசிரியர், முதல் குரல் என்ற பத்திரிகையின். மற்றும் அவருக்கும் அதே மாதிரி எனக்கு பல தமிழ்ச்சங்கங்கள்லேருந்து, புதுவை தமிழ்ச்சங்கம் மற்றும் தமிழ்ச்சங்கங்கள்லேருந்து என்னை கூப்பிட்டு, அவர் ஒரு அருமையான பேச்சாளர், அருமையான தமிழ் ஆர்வலர், தமிழ் அறிஞர். அவர் டெல்லி தமிழ்ச்சங்கம் பேசுறது நமக்கெல்லாம் பெருமை. ஸோ அவரையும் வருக என்று வரவேற்று இந்த நிகழ்ச்சிக்கு பெருமை கூடியதுனால் லட்சுமி நாராயணன் சார் வந்திருக்காரு. சார் அவர் நமக்கு தமிழ்ச்சங்கத்திலையும் பெரிய IAS உள்துறை அமைச்சர் இருந்தவர். நம்ம சிங்கேரி மரத்துக்கு தலைவராகவும் இருக்கார். ஸோ அவரையும் வருக என்று வரவேற்று எங்கள் தலைவர், எங்கள் ஆலோசகர், முன்னாள் தமிழ்ச்சங்க தலைவர், தமிழர்களுக்கு டெல்லியில் உதவக்கூடியவர், முருகன் கோவில் தலைவர் திரு பாலு சார் அவர்களையும் வருக என்று வரவேற்கிறோம். ஏன்னா அவரை பற்றி சொல்கிறதுக்கு நிறையா இருக்குது. இதெல்லாம் வரவேற்பதை தான் சொல்லியிருக்காங்க. அதனால் எல்லோரும் வரவேற்று இப்பொழுது எங்கள் தமிழ்ச்சங்க தலைவர் திரு ராகவன் நாயுடு அவர்களும் வந்திருக்கிறார். அவர்களையும் வருக என்று வரவேற்று, அதே மாதிரி திரு கண்ணன் முன்னாள் தமிழ்ச்சங்க செக்ரட்டரி, எனக்கு முன்னாடி பொதுச்செயலாளர் இருந்தவர், அவரையும் வருக என்று வரவேற்று, திருக்குறளை பற்றி பேசுகிறதுக்கு பெரிய ஜாம்பவான்லாம் இருக்காங்க. திருக்குறளில் ஒன்று தான் என்னென்னா, குரான் பைபிளுக்கு அப்புறம் திருக்குறள் தான் அதிகமாக மொழிபெயர்க்கப்பட்ட நூல். திருக்குறளில் கடவுளுங்கிற வார்த்தையோ தமிழ்ங்கிற வார்த்தையோ இல்லை. ஆனால் திருக்குறளை இன்றைக்கி உலகம் பூரா கொண்டு செல்றாரு நம்ம பாரத பிரதமர் மோடி அவர்கள். எங்கே சென்றாலும் திருக்குறளை முதலில் கோடிட்டு திருக்குறளை இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குறாரு. தமிழுக்காக நிறையா உழைக்கிறாங்க. ஸோ அந்த லைனில் இவங்கெல்லாம் நம்ம இந்த நிகழ்ச்சியை நடத்துவதற்கு மீண்டும் ஒரு முறை வருக என்று வரவேற்று வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி. இன்னொரு விஷயம் திரு லக்ஷ்மி நாராயணன் அவர்களை பற்றி, அவர் இந்த ராம் ஜென்மபூமிக்கு ஒரு பெரிய பங்காற்றிருக்கார். அதுக்கும் நம்ம நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். இங்கே வருகை தந்திருக்கிற சில பேர் பற்றி சொல்லணும். இங்கே திரு கோபிநாத் அவர்கள், மாநில தலைவர் பாஜக சுற்றுச்சூழல் சீரமைப்பு அணி. திரு தடா பெரியசாமி அவர்கள் பட்டியல் இனத்துக்கு அவர் மாநில தலைவர். திரு பெப்சி சிவா உள்ள இருக்காரா? இல்லை, அவரும் வரதா இருந்தது. அப்புறம் திரு மீடியா ரங்கலாஜ்லு அவர் வந்திருக்காரு, அவருக்கும் நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறோம். வேறு யாருன்னா அப்புறமா வந்திருக்கீங்களா? சென்னையிலேருந்து வந்திருந்தா அவர்களுக்கும் நன்றி. பிறகு பேரை சொல்கிறேன். இப்போது டாக்டர் ராஜ்குமாரை அழைக்கிறேன் சில வார்த்தைகள் பேசுகிறதுக்கு திருக்குறளை பற்றி. அதுக்கு முன்னாடி அவரை பற்றி இன்னும் சில விஷயங்கள். அவர் இந்த பிரெஸ்ட் கேன்சர் அதுக்கு
ஒரு ரொம்ப மாடர்ன் எக்யூப்மெண்ட், மேமோகிராம் இல்லாமல் அதை ஒரு பெயின்லெஸ் டிடெக்ஷன் பண்ணுறதுக்கு முயற்சி எடுத்திருக்காரு. அது ஒரு 5 இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் வச்சுக்கிட்டு இப்போது வாரம் வாரம் குறைஞ்சது ஒரு 100 பேருக்கு அதை ஃப்ரீ சென்சிங் பண்ணுறாங்க. அது வந்து ஒரு பெரிய விஷயம். அது இல்லாமல் he is also involved in giving out artificial limbs. இது மாதிரி நல்ல பல விஷயங்களை பொதுமக்களுக்கு, அந்த சமூகத்துக்கு செஞ்சுக்கிட்டு இருக்காரு. அவரை இப்போது சில வார்த்தைகள் கூறுவதற்காக அழைக்கிறேன். சாரி, அவர் கொஞ்சம் வெளியே போக வேண்டிய இருக்கிறதுனால திரு ஹெச் ராஜா அவர்கள் முதல்ல பேசிடுவார். இன்றைய தினம் டாக்டர் ராஜரத்னம் மருத்துவ மற்றும் கல்வி அறக்கட்டளையின் சார்பாக உலக பொதுமறை திருக்குறள் என்கின்ற பன்மொழி விளக்கத்தை பற்றி பேசுவதற்காக இந்த கூட்டமானது ஏற்பாடாகி இருக்கிறது. நான் கல்யாணம் பார்க்க வந்தவன், ஆனால் என்னை தலைமையேற்று நடத்தும்படி கேட்டுக்கொண்டவர்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். உள்ளபடியே திருக்குறளை தமிழ்நாட்டிலேயே அதை ரொம்ப பெரிய அளவில் பெருமைப்படுத்தியவர் திரு தருண் விஜய் அவர்கள், முன்னாள் பாராளுமன்ற உறுப்பினர். அதே போல் முத்தமிழ் காவலர் திரு கியாபே விஸ்வநாதன் அவர்களுடைய பேரன் இங்கே மேடையில் இருக்கார். அவர் டிவியிலலாம் இருந்தார் அப்படிங்கிறதெல்லாம் விட அவர் திரு கியாபே அவர்களுடைய பேரன் என்பது பெருமை சேர்ப்பதாக இருக்கும் என்று நான் நினைக்கிறேன். திரு ஸ்ரீகாந்த் கருணேஷ் அவர்களே, இந்த நிகழ்ச்சியை இங்கு ஏற்பாடு செய்வதற்கு முக்கிய காரணகர்த்தாவாக இருக்கின்ற டாக்டர் ஜே.எஸ். ராஜ்குமார் அவர்களே, டாக்டர் கூப்பா ரவீந்திரன் அவர்களே, இங்கு அறிமுக உரையாற்றி அமர்ந்திருக்கின்ற திரு சாய் சுதாகர் அவர்களே, முன்னாள் தமிழ்ச்சங்க தலைவர் திரு வி பாலசுப்ரமணியம் அவர்களே, எப்பொழுதுமே தமிழ்ச்சங்கத்துக்கு பின்னாடி இருந்து கொண்டு இருக்கின்ற அருமை சகோதரர் முகுந்தன் அவர்களே, சகோதரர்களே, சகோதரிகளே, இந்த டைட்டில் ரொம்ப அழகாக கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. உலக பொதுமறை திருக்குறள் அப்படிங்கிற இந்த டைட்டில் ரொம்ப நாள் முன்னாடி இது பற்றி பேசிய பொழுது ஒரு கான்ட்ரவர்சியும் உருவாக்கப்பட்டது தமிழ்நாட்டிலேயே. ஆனால் இந்த உலக பொதுமறை திருக்குறள் நாம் சொல்கிறதுக்கு காரணம் என்ன? நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா வேதம் எழுதியது யார் தெரியாது நமக்கு. வேதங்கள், முன்னடதங்கள் எதுலேயும் எங்கேயாவது ஹிந்துங்கிற வார்த்தை இருக்கா? இல்லை. அதே மாதிரி திருக்குறள்லையும் தமிழுங்கிற வார்த்தை இல்லாமல் இருக்கலாம். ஆனால் இந்த நாட்டினுடைய பண்பாடு, கலாச்சாரம், அதன் அடிப்படையிலான மானுடத்திற்கான தத்துவங்களை திருக்குறளானது நமக்கு தந்திருக்கிறது. அதனால தான் இதை உலக பொதுமறைங்கிறோம். இது இன்ன மதத்தை சேர்ந்தவருக்கு, இன்ன சமுதாயத்தை சேர்ந்தவருக்குன்னு அதில் எதுவும் இல்லை. நீங்கள் பார்த்தா நாம் கோவில்களில் போய் சங்கல்பம் செய்கிறதா இருந்தால் கூட சதுர்வித புருஷார்த்தம்னு சொல்லி அதை நாம் அடையிறதுக்காக ஆண்டவனை பிரார்த்திப்பதாக தான் சங்கல்பம் பண்ணுறோம். அந்த 4 விதமான மானுட குறிக்கோள் அது என்ன? தர்ம, அர்த்த, காம, மோட்சம். அதாவது இது தர்ம, அர்த்த, காம, மோட்சம் என்று வரிசைப்படுத்தவில்லை. தர்மத்தின் அடிப்படையிலே பொருளீட்டல் இருந்தால் நாம் மோட்சங்கிறது இட்ஸ் ஆட்டோமேட்டிக். அதனால தான் தர்ம, அர்த்த, காம, மோட்சம். பொருள் ஈட்டலும் சரி, இன்பம் துய்த்தலும் தர்மத்தின் அடிப்படையில் இருக்க வேண்டும் என்று தான் வள்ளுவர் அறத்துப்பால், பொருள்பால், காமத்துப்பால் என்று 3 சொல்லியிருக்கார். ஆனால் சில பேர் என்ன நினைக்கிறாங்க, அவர் சனாதனவாதி இல்லைன்னு. இந்த உலகத்திலே சனாதனவாதின்னு ஒருத்தர் சொல்லணும்னா வள்ளுவர்னு நம்ம உடனடியாக சொல்லிடலாம். அவர் சனாதனவாதிகள் தர்மார்த்த காம மோட்சம் என்று சொல்லுவார்கள்.
ஆனால் வள்ளுவர் மோட்சத்தை விட்டு விட்டாரே அப்படின்னு சொல்லக்கூடியவர்கள் உண்டு. வள்ளுவர் மோட்சத்தை விடவில்லை. அதுக்கு காரணம் நான் ஏற்கனவே சொன்னதுதான். தர்மத்தின் வழியிலே பொருளீட்டல், தர்மத்தின் வழியிலே இன்பம் தொய்த்தல், இது ரெண்டும் இருக்குமானால் மோட்சங்கிறது இட் இஸ் ஆட்டோமேட்டிக். அதனால் அதுக்கு தனியாக ஒரு பால் இருக்க வேண்டும் என்ற அவசியம் இல்லை. இருந்தாலும் வள்ளுவர் அந்த மோட்சத்தை பற்றி முதல் அத்தியாயத்திலேயே சொல்லிவிட்டார். பிறவி பெருங்கடல் நீந்துவர் நீந்தார் இறைவன் அடி சேராதார். அப்போ மோட்சங்கிறது என்ன? பிறவி பெருங்கடல் நீந்துவது. அந்த இதுக்கு நீந்தாதவர் மோட்சத்தை அடைய முடியாது. பிறவி பெருங்கடல் நீந்துவர் நீந்தார் இறைவன் அடி சேராதார் அப்படின்னு சொல்லி இந்த தர்மார்த்த காம மோட்சம் என்கின்ற மானுட குறிக்கோளை தன்னுடைய புத்தகத்தினுடைய ஸ்ட்ரக்சரைசிங்கே பேஸ்ட் ஆன் சனாதன தர்மா. அந்த அளவுக்கு அதுதான் இந்த தேசத்தினுடைய பரிச்சயம், அடையாளம். ஆகவே அதை கொண்டுதான் திருவள்ளுவர் தன்னுடைய நூலையே வடிவமைத்திருக்கிறார். ஆகவே ஒரு பொருத்தமான தலைப்பு உலக பொதுமறை திருக்குறள் என்று இங்கு சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. நான் ஆடியன்ஸாக கேட்கணுங்கிறதுக்காக தான் வந்தேன். மத்தியானம் கூட டாக்டரை பார்த்த பொழுது சொன்னேன். நான் நமக்கு முன்னாள் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் திரு தருண் விஜய் அவர்கள் இங்கே வர்றாருன்னு தெரியாது. ஆனால் திருக்குறளுக்கு, ஏன்னா அவரோட தமிழ்நாட்டில் அவர் மேற்கொண்ட சுற்றுப்பயணங்கள்லேயே நான் உடன் இருந்தவன்கிறதுனால அவருடைய ஆர்வம், முனைப்பு திருக்குறளையும் திருவள்ளுவரையும் நாடு முழுவதும் எடுத்து செல்வதிலே ஒரு பெரிய பங்காற்றி இருக்கிறார். அதே போல் மாண்புமிகு பிரதமர் திரு மோடி அவர்கள் அவர் செஞ்சிருக்கிற மாதிரி தமிழ் சேவை வேறு யாருமே செய்யலைன்னு சொல்லலாம். எங்கே போனாலும் திருக்குறளை பற்றி சொல்லுவது, கனி பூங்குன்றன் பற்றி, ஔவையார் பற்றி, பாரதியார் பற்றி, தமிழ் கலாச்சாரம் பண்பாட்டினை எல்லா இடங்களிலும், அது உலக அரங்கிலாக இருந்தாலும் சரி, எல்லா இடங்களிலும் எடுத்து செல்லுகின்ற நம்முடைய மாண்புமிகு பிரதமர் திரு நரேந்திர மோடி அவர்கள் இங்கே நம்ம தமிழ்ச்சங்க விழாவுக்கே வர்றாருன்னு கேள்விப்பட்டேன். என்ன, அதனால் அவ்வளோ பெரிய சிறப்பு தமிழுக்கு, தமிழ் மக்களுக்கு இருக்கிறது. ஏனென்றால் தமிழ் மொழியில் சொல்லப்படாத விஷயங்களே கிடையாது. அனைத்து விஷயங்களும் நம்முடைய கலாச்சாரம் பண்பாட்டினை உலகுக்கு அறிய செய்வதற்காக நம்முடைய முன்னோர்கள் செய்திருக்கிறார்கள். அதை நம்ம டில்லி தமிழ்ச்சங்கமும் இன்னைக்கு குறிப்பாக டாக்டர் ராஜரத்னம் அவர்களை மனதார பாராட்ட விரும்புகிறேன். காரணம், இந்த தலைப்பிலே தமிழ்ச்சங்கத்திலே ஒரு நிகழ்ச்சிக்கு ஏற்பாடு செய்திருப்பது சால பொருத்தமானதாக இருக்கிறது. எனவே ரொம்ப நேரம் பேச வேண்டிய அவசியம் இல்லை. எப்படி வள்ளுவர் ஒரு குறளுக்கும் 7 சொற்கள் தான், அதன் மூலமாக அது 2 வரின்னு கூட சொல்ல முடியாது, 1.25 வரி தான். ஆகவே அப்படி சுருக்கமாக ஒவ்வொன்றையும் சொல்லி நமக்கு புரிய செய்திருக்கின்ற வள்ளுவர் பெருந்தகையினுடைய இந்த செய்தியானது எல்லா மக்களையும் சென்றடைய வேண்டும். அதனால்தான் பல்வேறு மொழிகளில் திருக்குறளானது மொழிபெயர்க்கப்பட்டிருக்கிறது. அதற்கு பல்வேறு மாநில அரசாங்கங்களும் உறுதுணையாக இருந்திருக்கிறது. ஆகவே அனைவருக்கும், இதுக்காக தங்களுடைய பங்காற்றிய அனைவருக்கும் என்னுடைய இதயபூர்வமான நன்றியை தெரிவித்து வார்த்தைகளை நிறைவு செய்கிறேன். வணக்கம். ஐயா அவர்களுக்கு முக்கியமாக நன்றி சொல்லணும். ஏன்னா எவ்வளோ சொன்னாலும் அது பொருந்தாது, பத்தாது. ஏன்னா அவர் சொன்ன மாதிரி அவர் பார்க்குறதுக்கு தான் வரதா இருந்தது. அவரையே தலைமை தாங்க வச்சோம். அது கடைசி நிமிஷத்தில் அவரை வேண்டுகோள் இணங்கி
அவர் செஞ்சார். அதுக்கு பெரிய நன்றி. அவருக்கு ஒரு சிறு மரியாதை செய்யப்படுகிறது. இப்போ சென்னையிலேருந்து இன்னும் 2-3 பேர் வந்திருக்காங்க. அவங்கள பற்றியும் சொல்லணும். திரு கார்த்திக் கோபிநாத், அவர் மிகவும் பிரபலமானவர். மீடியாவில் அவர் கொஞ்சம் பிரபலமானவர். அப்புறம் திரு பாலசுப்ரமணியம் அவர்கள், அன்பாக ரிலையன்ஸ் பாலு என்று அழைக்கப்படுபவர். அவருக்கும் நன்றி இங்கே வருகை தந்ததுக்கு. அப்புறம் இன்னொரு முக்கியமான ஒரு ஆளுக்கு நாங்கள் நன்றி சொல்லணும், ஒரு பர்சனுக்கு. அவர் திரு பரத் கோபு அவர்கள். இந்த நிகழ்ச்சி நடத்துறதுக்கு அவர் எங்களுக்கு ஒரு பெரிய உந்துதலாக இருந்தவர். அதுக்காக அவருக்கு நன்றி. கேன் யூ ப்ளீஸ் கெட் அப்? ஸோ ஐயா சொன்ன மாதிரி இது ஒரு சனாதனமான விஷயந்தான். அதை பற்றி இப்போ திரு ராஜ்குமார் அவர்கள் பேசுவார். எல்லோருக்கும் நன்றி. The initial introductions have been done, so without wasting too much time, நான் நேர சப்ஜெக்ட்டுக்கு வரேன். First thing I want to say is that வள்ளுவம், யாருக்கு வள்ளுவம் சொந்தம் நம்ம பார்த்தீங்கன்னா, வள்ளுவம் உலகத்துக்கே சொந்தம். யாருக்கெல்லாம் தேவையோ அவங்களுக்கெல்லாம் வள்ளுவம் சொந்தம். நான் ஒரு பெரிய பாரதியார் வெறியன். அவர் சொல்லியிருக்காரு, நமக்குள்ளே பழங்கதைகள் பேசுவதில் எதுவும் மகிமை இல்லை. 2 தமிழனோட ஒரு திருக்குறள் பேசுறதுல பத்தாது. தேமதுர தமிழோசை உலகம் எங்கும் பரவல் செய்வோம் சொன்னார். Because of that, we made a decision to have a multilingual approach to the Tirukkural, so that not only the people in this audience, in this august gathering, but also the whole world, through technology. These days, 4 பேர் பேசினா கூட, தப்பான விஷயம் பேசினா கூட டெக்னாலஜி எல்லா இடத்தையும் போயிடும். We all know about it. So we thought we'll make use of technology and speak multilingually, so that I would speak in English and Sanskrit, Dr. Kupa Ravindran will speak in Tamil, and most importantly, Mr. Srikanth Karnesh will speak with English, Tamil and Hindi as well, so that we must tell everybody that we are truly a multilingual race. Bose அந்த காலத்தில் when he started the Indian National Academy, அவர் சொன்னார், Indian National Army ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது, கூன் தோ ஆசாதி லோ, give me blood and take freedom. அதே போல my request to you is give me the 20 to 30 minutes and I will give you a different changed world perspective of the Tirukkural. The next thing I must say is the Tirukkural is being defined as a life manual. I was told there are many students here from Delhi University as well. It's a life manual to allow you to change your life. It is a Shiv Khera plus Robin Sharma, all of these things rolled into one. And today, we will try to show these things to the public and to the youngsters as much as we can. To this end, I've chosen about 8 or 10 Tirukkurals that I will go through. I will start by saying, நான் இது போடும்போது இன்விடேஷனை பார்த்து நிறைய பேர் கேட்டாங்க, என்னங்க திருவள்ளுவருக்கு பட்டையே இல்லை, பூணூலே இல்லை. நான் பார்க்குற திருவள்ளுவருக்கு எப்போவுமே பட்டை இருக்கும், எப்போவுமே பூணூல் இருக்குங்க. ஆனால் இந்த படத்தை அது மாதிரி போட்டாங்க. மை அப்பாலஜிஸ் டு தோஸ் அண்ட் ஐ வில் டெல் யூ ஆல்சோ வை. முதல் திருக்குறள் பாடல் I'm going to talk is கற்றதனால் ஆய பயனென் கொல் பாலறிவன் நற்றாள் தொழார் எனின். நீ கற்றுக்கிட்டதெல்லாம் என்ன? வாட் இஸ் த பாயிண்ட் ஆஃப் ஆல் தட் யூ ஹவ் லேர்ன்ட் இஃப் யூ cannot hold on to the feet of the divine, of the blessed, of the great Lord. இதை வச்சுட்டு அப்புறம் யாருங்க முதல் அதிகாரத்திலே after reading this, who can say that Thiruvalluvar is an atheist? You have to be completely blind, deaf, dumb and daft to say he is an atheist. Now I'm going to stop there for a minute and say the same thing if you read the Bhagavad Gita. The point I'm going to try to make is how the Thiruvalluvar is actually a syncresis of our religion. If you take the Bhagavad Gita, Arjuna is asking Krishna, you have taught me karma yoga, you have taught me bhakti yoga, you have taught me all these yoga. Tell me what you want me to do before I go and fight. And Sri Krishna says, Sarva dharmam parityajam. I have taught you everything. Ma bekam saranam vraja. Surrender completely unto me. Aham tva sarva papepyo mokshashyami ma suchaha. Then it falls upon me to absolve you of all your sins and give you moksha. In other words, bhakti yoga, falling at the feet of the Lord, is in Kali Yuga the only option for the dharma kama, the dharma artha kama moksha. If you fall at the feet of the Lord, ஐந்தே நாள கண்ணப்பர் போல you can get மோட்சம். விவேக சூடாமணி ஆதி சங்கரர் எழுதினார். அதை ரொம்ப அழகாக சொல்லியிருப்பார். ஒரு மருத்துவன் அந்த காலத்தில் எழுதியிருக்காரு 7th 8th centuryல. மருத்துவன் உனக்கு மாத்திரை மருந்து எழுதி தரான். அந்த மாத்திரை மருந்து திருப்பியும் if you go on repeating the name of that medicine, ampicillin, will your cough and cold go? It will not go. Merely studying the scriptures without the thought of the Lord is exactly the same as repeating the medical prescription by rote without actually taking the medicine. சொல்லியிருக்காரு ஆதி சங்கரர் in விவேக சூடாமணி.
Another beautiful little piece I saw, kind of parallel between one of the Upanishads and what Valluvar has written. அமிர்த பந்து உபனிஷத், சின்ன உபனிஷத் தான், ரொம்ப பியூட்டிஃபுல் பாயிண்ட். அதில் கடைசி சாப்டர் எல்லாம் கற்றுக் கொடுத்துறப்ப சொல்லுவான், கிரந்தோ அபியஸ்யா, ஆஃப்டர் ரீடிங் ஆல் த கிரேட் சேக்ரெட் ஸ்கிரிப்சர்ஸ், மேதாவி, இதெல்லாம் படித்த ஒரு மேதாவி, the man who has read all these, ஞான விஞ்ஞான தத்பர, who wants to know the truth of knowledge and wisdom, what will he do after reading all the scriptures? Palamiva dhanyarti, in order to separate the chaff from the grain, dhanyati, what will he do? அதே கிரந்தத்தை எடுத்து, கிரந்த தியஜேத கிரந்த அசசேதாக, அதே கிரந்தத்தை எடுத்து தூக்கி போட்டுருவான் என்று சொல்றது அமிர்த பந்து உபனிஷத். The scriptures, all that we read is only a way to get to God, and that is exactly what Valluvar is saying. கட்டதனாலாய பயன் என்கொள், வாலறிவன் நற்றாள் தொழாரெனின். In 1890s, Swami Vivekananda gave a series of lectures in Madras that changed Hinduism in Tamil Nadu. In one of those lectures, he says, let me show you the way to God through the scriptures. And solid, he says, yatro vedi avedo bhavati. உனக்கு வழியில போயிட்டு போறதுக்கு, your wayfarer, your journeyman is the Veda. But once you reach the destination, you become Avedic. Leave the Vedas because you don't need the Vedas, because you reach God. And this is how the Upanishads, and this is from the Brihadaranyaka Upanishad, everything comes together in this 7. சார் சொன்னார், ராஜா சார், 7 சொற்கள்லயே அவ்வளோ அழகா வள்ளுவர் சொன்னிட்டார். I'll quickly run from there to the next one of my favorite ones, because now I'm also Amma crazy, all Indians are, and this is said repeatedly by Narendra Modi ji. The last time he said it was in Paris, when he requested that they put up a big Thiruvalluvar Selai there, which I'm sure Tarun Vijay sir will know best about, and I hope he will talk about. எல்லாருக்கும் தெரியும், ஈன்ற பொழுதில் பெரிதுவக்கும் தன்மகனை சான்றோன் என கேட்ட தாய். என்ன அழகான ஒரு, the mother, especially those days, 2nd century, mother feels so proud when she gives birth to a boy. Ayyo, he won't go look for another wife. He's going to, I got a boy. Adoda, she is much prouder, much more proud than that, when she hears that her son has become a sandron. A sandron எழுதியிருக்கார், செல்வந்தன் என கேட்ட தாய்னு சொல்லலையே, அரசியல்வாதி என கேட்ட தாய், சூப்பர் ஸ்டார் என கேட்ட தாய்னு சொல்லி எழுதலையே திருவள்ளுவர். Because every mother wants her son to be wise, loved and respected, not necessarily just a superstar. Sir, we are Tamil people. இங்கே எங்கள் ஃப்ரண்ட் ரோவில் பாருங்க, ரிலையன்ஸ் பாலசுப்ரமணியம் சார் இருக்கார். அவங்க பண்ண சேரிட்டி வந்து we can go on talking about it. லக்ஷ்மி நாராயணன் சார் அவர் காலில் நினைத்து விழுந்தார். அவர் வந்து he's put so much of his savings and made a Ram Charitra Manas, which is going to be sitting inside the Ramlala Mandir forever. இதெல்லாம் straight route to God மாதிரி. We have so many சான்றோர்கள் with us. ஸோ இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா, அவர் வந்து one more thing I want to say is the importance of Mata. இது வந்து ஒரு வள்ளுவர் மட்டும் சொல்லலை, சரண நீங்கள் போங்க, யூ கோ டு மகாபாரதாவில் வந்து இந்த யக்ஷனும் தர்மரும் ஒரு பெரிய கான்வர்சேஷன் நடக்கும், ஏன்னோ யக்ஷ பிரசன்னம். அதில் வந்து கேட்பாங்க, வாட் இஸ் ஹெவியர் தென் தி எர்த் என்று கேட்குறான் அந்த யக்ஷன். அதுக்கு தர்மர் சொல்கிறாரு, மாதா குருதர பூமே, த மதர்ஸ் லவ் இஸ் ஸ்ட்ராங்கர் தென் தி எர்த் என்று சொல்கிறாரு தர்மர். Same principle. ஈன்ற பொழுதில் பெரிது, what a mother can do. I'm quickly going to take you back to 210 BC. அது என்ன 210 BC? சங்க தமிழ். தமிழன் வாழ்வதற்கு ஒரு இலக்கணம், சாப்பிட்றதுக்கு ஒரு இலக்கணம், காதலுக்கு ஒரு இலக்கணம், போருக்கு ஒரு இலக்கணம், மரணத்துக்கு ஒரு இலக்கணம். ஒன் ஓல்ட் லேடி இருக்காங்க, இது வந்து தஞ்சாவூர் கிட்ட நடந்துச்சு. அந்த ஓல்ட் லேடி வந்து she has a sword in her hand and she's searching, poking about in a war-torn field, soaked with blood. Somebody is asking, why are you doing that? And she says, I heard that my son ran away from the war when he heard the drums of war. Yeah, but then the war is over. You have a sword in your hand. No, in case I find that the arrow has entered him from behind, or the spear has entered him from behind, yes, what will he do? I will take my sword and cut off my breasts that fed him. This was noted by another female poetess called Na Chellayar. And it's one of the most beautiful in the Purananur. 6 lines. First 2 lines describe this old lady. See the lady, the mother, Tamil mother. First 2 lines describe the lady. Second 2 lines describe what happened. And third, the last 2 lines give you the answer. So they say, Narambu எழுந்து, with large veins, உலர்ந்த மென்தோள்
with muscles that have all gone down. Mulari Marungin, with a stomach withered like a lotus petal. Mudiyol, one old lady. Sirvan Padaikku Anjinan, in a palar kuvara ketu, when she heard that her son ran away from the war. Manda Amarka Udaindanayan, if he has been broken by the sound of approaching war, Unda Mulayai Arthidven Yan, I shall cut away my own breast into Sulli, and the Sengalam Thuruvul in the blood soaked field. And the last line is the most beautiful because the poetess 210 BC does not even tell us that the mother saw him with the spear going in the front or in the back. She just says, Sidaindu Veragiya Padumagan Kanu, seeing her son butchered and quartered and lying down on the field. And the last line is, Indra Nyandrudan Peridu Uvandanale. She was even happier than the day she gave birth to him. And this is the same principle that Valluvar, this is the Tamil Thai. This is the Thai that we had. Not the Thai who says, make as much money as you want in Tasmac, and then if the ED comes to you, say you have chest pain and go off into hospital. Appadi sollala நம்ம Tamil Thai. I move on to the next about the social justice. சமூக நீதி சில பேர் சொல்லிட்டு தெரிஞ்சிட்டு இருக்காங்க. இந்த சமூக நீதி பாருங்க, அந்த காலத்தில் வள்ளுவர் சொல்லியிருக்காரு, கிளியரா சொல்றாரு, பிறப்பு ஒக்கும் எல்லா உயிர்க்கும். Everybody is equal by birth. சிறப்பு ஒவ்வா, how a person develops some greatness is செய்தொழில் வேற்றுமையான். நீ உன்னுடைய வேலை நீ சரியா பண்ணா உனக்கு அந்த சிறப்பு கிடைக்கும். I'm going to take you back to 2000 years ago to Rome, where one of the greatest Roman emperors was a guy called Marcus Aurelius. He founded a school of philosophy called Stoicism, Stoic. And he has written about how, he said, I'm an emperor, but I will just do my job as an emperor. He was emperor of all that he saw. I will just do my job properly and I will die. Parallel book written by another person called Epictetus. I will do my job as well as I can and I will die. The beauty was, Marcus Aurelius was an emperor. Epictetus was a slave. He was a slave in the same Roman Empire. Both of them have written the same set of principles that founded Stoicism. So, everybody is same. Hindi le romba alaga solluvaanga. Shatranj ke khel ke baad, after the game of chess, Raja or Sipai ek hi dibba mein jayega. Both the king and the pawn, ellarum இல்ல நம்ம ரஜினிகாந்த் சொல்ற மாதிரி எல்லாம் சிறிது நேரம் தான் தலைவா என்று சொல்ற மாதிரி தான். It's the same thing, and that's a principle of that. Moving on to the next kural, about next 2-3 kurals are about inner cleanliness. Very very important. வெறும் கால் மட்டும் கழுவிட்டு சனியன் வந்துட்டு போய் வீட்டுக்குன்னு சொல்லிட்டு உள்ள போய் கெட்ட விஷயம் பண்றவனா நல்லவன். மரத்து கண் மாசிலனாதல் அனைத்து அரண் ஆகுல நீர பிற. ஒருவன் மனதை வந்து தூய்மையா வச்சுக்கிறானா, is a man able to keep his heart pure. All other qualities, agula neera means qualities of arbatam are just for show. Let me quickly take you back 50, 60, 70 years, nearly 100 years. There's a man who was not a smoker, not a drinker. He was a vegan or a vegetarian like me. And then he had only one lady, etc., etc. The matta qualities la paatha he was okay. He used to go to church. But he caused the death of 50 million people. His name, Adolf Hitler. What is the point of saying I don't smoke, I don't drink, I don't go to the club, but I can just kill all the Jews? Manathukan Masilanathan. Repeatedly, Valluvam says, Raja Annan sonna pola, Valluvam 2-3 இடத்தை சொல்றாரு. 3 விஷயத்தை நீ அவாய்ட் பண்ணினா எல்லாம் சரியா போய்டும். காமம், குரோதம், and then மயக்கம். And the same thing, காம், குரோத், அஞ்ஞான் என்று சொல்வாங்க உபனிஷத்ஸ்ல. And all the 3, if you go to Buddhism, all the 3, the common stem is desire and I-ness, I-ness சொல்றது. And he again and again he talks about that. One last little example for Manathukan Masaranathan. If you go to Mahabharata, Vidura Needi nu oru needi irukku. Vidura was once asked, "Nee enappa you're eating the salt of Duryodhana, but you're always siding for Dharma." He said, "I'll show you why." He called Dharma and said, "Go to Hastinapur, come back at 6 o'clock with one bad man." He called Duryodhana, "Go to Hastinapur, come back at 6 o'clock with one good man." 6 o'clock, both of them came back alone. Duryodhana said, everybody's a rogue. I think I'm the only good fellow. And Dharma said, everybody looks nice. I think I'm the only bad fellow. And this, Vidura said, this is why I support Dharma and I don't support Duryodhana, because his heart is so pure that he's only able to see the good in people. And that is what Valluvam says, Manathu kan maasilan adal anaithu aran agula neera pira. Apdiye moving on to another favorite one of mine, aram. Tamil aram nu solronga. But in English, there's no direct alternative word for aram. The closest is righteousness. But
in Sanskrit, dharma. The concepts of dharma and the concepts of aram are nearly the same. So, somebody asked Valluvar, "Arey boss, tell me about aram." So he says, "I won't tell you what aram is. I will tell you what aram is not. If you avoid these things, then your life has got aram." What are those things? Azhukkaru, ava, veguli, innachol, இவை நான்கும் இழுக்காது என்றது அறம். What is அழுக்காறு? It's a beautiful word. அழுக்கா ஒரு பாதை போதான். மனிதனோட வெள்ளையான ஒரு இதயத்தில் ஒரு dirty path is going. அழுக்காறு. Jealousy. Jealousy, as Shakespeare said, the green-eyed monster that doth mock the hand that feedeth it. That is அழுக்காறு. Ava, excessive avarice and greed. Veguli, excessive anger. Innachol is harsh words when lesser words, softer words will be necessary. இந்த நாளும் அழுக்காறு, அவா, வெகுளி, இன்னாச்சொல் இவை நான்கும் இழுக்காது இயன்றது அறம். Once more you go back to Mahabharata. In Mahabharata, Dharma is asked, by losing what? By losing what will everybody love you? And he will say very, very clearly, Krodam hitva. Krodam hitva means by losing my krodam. Krodam hitva priyah bhavati. Everybody will love me. He says, by losing what will you become wealthy? He says, kamam hitva. By losing my desire, arthavan bhavati. A man becomes wealthy. Same principles. And you see, the whole thing comes together. There's one line. I will say that line as my last line when I finish. You understand that this is what all the good religions, at least the Indic religions, speak. From there, I'm going to move to another one. What do you earn money for? Sir was talking about, arth, dharma, kam, and then moksha. But what do you earn money for? You see the kind of people like we have, the Sandros we have in front. அது வந்து மோடிஜி வந்து இன்னொரு இடத்துல சொல்றாரு, ரொம்ப அழகா. he says, தாளாற்றி தந்த பொருள் எல்லாம் எல்லாமே தக்கார்க்கு வேளாண்மை செய்தல் பொருட்டுன்னு மோடிஜி said. I'm not sure whether he said it in Moscow or he said it in Singapore, but he said that தாள் ஆற்றி means not தாளாட்டி, but தாள், தனது தாளை உபயோகித்து, he who uses the muscles of his legs and works hard and earns money. This is the right way. This is dharma, arth, kama, moksha. He makes that money. Takkarku வேளாண்மை செய்தல் பொருட்டு. Takkar means to the right person. To the right person. Make sure that the fruit of your wealth goes to that right person. And another place, Modi ji has repeatedly said this. Earn and give to the right places. இருந்தோம்பி இல்வாழ்வதெல்லாம். What is இல்வாழ்வு? Again he says, தக்கார்க்கு வேளாண்மை செய்தல் பொருட்டு. Both these are very, very important because we asked Pfizer, I'm a doctor. We asked Pfizer when people around us were dying, COVID, please give us vaccine. Pfizer didn't give us vaccine. They were haggling with us about the price. But we, as a country, we earned money. We, as a country, created Covishield and Covaxin. And what did we do? We gave to 150 plus countries. We gave it. தக்கார்க்கு வேளாண்மை செய்தல் பொருட்டு. பார்படாஸும் எல் சால்வடார் சின்ன சின்ன கண்ட்ரீஸ்க்கும், புருண்டி, ருவாண்டாவும் நம்ம மோடிஜி வந்து எடுத்துங்கப்பான்னு சொன்னார். பைசர் நம்ம கிட்ட he's asking us money. When we gave it, we got it. We gave it free. About 1.5-2 years ago, I was watching the television. 42 lakh Tamil farmers who used to get small amount, 6,000 rupees per year, 2,003 doses. When earlier, the money used to be promised to them, and the people in between, takkarku வேளாண்மை பொருட்டு, the VAO would take some, the DBO will take get all these guys, and they will get finally 500 rupees. I spoke to the farmers, and based on that 2,000 rupees coming thrice a year, they would have borrowed money from the money lender at ridiculous percentages. Unable to pay the money, many of them used to commit suicide. I saw that when that button was hit, 42 lakh Tamil farmers, Velankudi Makkal, like ourselves, 42 lakh farmers had the money that went into their direct bank transfer. And that is தாளாற்றி தந்த பொருள் எல்லாம் தக்கார்க்கு வேளாண்மை செய்தல் பொருட்டு. And we have to actually draw parallels to what is happening around us. From there, I'm going to, and I actually wanted to also talk about Lakshminarayan sir and Balu sir, but it looks like everybody's talking only about Valluvar and both of you, sir. But the reason we bring you up is many people here who also become big one day would want to follow your path. We keep on talking about it. From there, I'm going to Natpu, friendship. Valluvar has written so much about friendship.
He's written 5 chapters on friendship. He's also written a lot of chapters on management that my friend and brother Shrikant Karnesh will be able to speak about. And there's so much in friendship in our Itihasas and the Mahabharata, etc. You know, Modi ji himself said recently, Muganaga natpadu natpalla. You know, Nenjattu aganaga natpadu natpu. That is, when we were helping Turkey, when they had a big earthquake, how beautifully that Erdogan from there said, he said, we are calling this program itself Dost, D-O-S-T, because Modi ji in India is being a friend to Turkey. They are Dost to us. So, Modi ji has said that, and that is true. I'm going to quickly say, go to Mahabharata, Muganaga Natpadu Natpu, Karna and Duryodhana happily chatting, enjoying themselves. But a good friend should stop you and say, no, don't go beyond this. At that time, when Dushashana was about to disrobe Draupadi, it was Karna who took that final call and said, let's take off the clothes from these guys. Let us start with Draupadi, in one version of the Mahabharata. At that point of time, Duryodhana himself should have blocked Karna. He did not. In other words, there was an imperfect friendship. Whereas the friendship of Krishna and Arjuna, even in the Bhagavad Gita, Krishna tells Arjuna, I have told you everything. I have shown you my Vishwarup. Hereafter, it's up to your decision, because you have to decide, do you want to go and fight your relatives or not? I can only advise you, boss. I can't tell you more than that. So, I'm here standing here in a Veshti and Dhoti because I'm proud. I'm part of Bharat. I'm proud. I'm from Tamil Nadu. Tamil Endan naanga solluvom. And I'm also proud to be a Hindu. And I am wearing a satta and veshti, and I can tell you, it's very difficult for a Madrasi used to the heat of, in Chennai, we've got only hotter and hottest. We don't have a cold like this Delhi. Coming and standing and showing off in a dhoti, I can assure you, it is very difficult. But that leads me to Valluvar's next Valluvam, which says, in case the danger with the dhoti compared to jeans, etc., is dhotis may fall. You see? And Valluvar has written, no, don't worry, I'm not going to give any demonstration here. But Valluvar has written, if your dhoti falls, or is about to fall, your hand will rush to your dhoti to grab it. Exactly like that. When your friend is having a problem, a true friend, you should rush and help him. Like a person, actually there's some controversy, because idandavan means somebody who's it's fallen off already. The deed is done. Then the hand will go and just stand here or stand below, whatever. But the hand will go to support, whether it's before the act, during the act, or regrettably after the act. So, udukkai irandavan kai pola aangu, idukkan kalaivadam natpu. Idukkan is trouble. True friendship will immediately move to help and move off. Like Arjuna and Krishna, when the astra was coming from Karna, Arjuna thought quickly and dropped the chariot, and it took off his top, but it didn't take off his head. And that is the kind of reflex, knee-jerk, what we call in medicine, single loop arc contact that good friends should make for each other. I'll move on from there to another beautiful poem. We see in Sangha Tamil, they compared what is around us. They didn't say, there's Bahubali, somebody will come and carry on big rock and throw it, jump up a mountain. No, nothing. Simple things, the sun, the moon. They looked at the moon, how the moon that is like a crescent becomes larger, keeps growing and becomes the full moon. And then the full moon becomes smaller, becomes the crescent. And Valluvar says so beautifully, Nirai Neera Neeravar Kenmai Piraimadi. Nirai Neera means the deep wisdom-based friendship of friends. Nirai is full and deep. Neera is Tanmai or quality. Kenmai is friendship. Nirai Neera Neeravar Kenmai Piraimadi. It becomes full like the full moon. Whereas, what happens from the Pinnira, rapidly getting smaller and smaller and smaller. Pinnira, Pedayar Natpe. Fools who just get together on some basis of some frivolousness. But that friendship will not last very long. Whereas a good friendship will keep growing. Again, you go back to Yaksha Prasanna. Yaksha Prasanna is one of my go-to places because its Upanishads brought down to dummies like me. And in Yaksha Prasanna, in one place it says, what will you not regret in life? And it says, Sandhiha sadbiha nirjayate. The association of good, wise friends is something that you will not regret in life. Of course, in Hamlet, Act 1, Stage 2, and Shakespeare says so beautifully, Polonius advised to his son Latus, the friends that I have
time tested, bind them to thy soul with hoops of steel. Whether it's Shakespeare or Yaksha Prasanna or Mahabharat or Valluvam, the principle is the same. That good friendship is always very, very special. I go on to the last few poems that I've got from him. One is, of course, on, we're talking now about war and talking about leaders, because I wanted to talk about Modi ji. On December 27th, he announced World Tirukural Day, and the bare minimum we can do is, we must ask ourselves, why for 75 years nobody else announced World Tirukural Day? Why did nobody else take up people like Mr. Tarun Vijay and ask them to put up Tirukural statues? Why did no one else quote the Tirukural as effectively as he has quoted? You know, I mean, maybe the pronunciation is not perfect, but it's still very, very, very good. It's far better than my Hindi or my Sanskrit, I tell you that. So, what are the qualities of a good leader? Anjamai, ஈகை, அறிவு, ஊக்கம். இந்நான்கும் எஞ்சாமை வேந்தற்கு இயல்பை. Anjamai, unafraid. A lot of my students studying in Ukraine, who now come back, medical students, their parents were crying, torn apart when there was war. One man walked in, Narendra Bhai Modi. He said, stop the damn war. I want my chaps back. If you look at Operation Ganga, Operation Kaveri, I want our students back. And every one of those students, save one who was hit in the first day of shelling, one boy from Kerala, every one of those students was brought back to their parents. We just we just look at it as a casual newspaper cutting. You talk to one of those parents, as I have. You talk to some of those boys, like I have. And you will understand the terror that these boys were living in. Especially on the second day of war, one boy died. They were terror. And that takes, what does it take? Fearlessness. Hey, whatever you do, I don't care. Stop the war, I want my boys back. Anjamai, fearlessness. And that is what Modi ji showed to the whole world. After that, everybody else said, me too, me too. That became a different form of a Me Too movement, but we can talk about that later. So Anjamai. ஈகை. ஈகை is very, very important, to be able to take and give. This morning we were at the Karyalay, and we heard about how my wife and I have gone and done a lot of service to the Sri Lankan Tamils, our Tamil people, who went there in 1823, working in terrible conditions. We used to go and do free medical camps. But we are not big enough to build houses, etc. for them. They used to live in horrible places called lie-ins. That means you can just lie in. 20 people in one small place. Modi ji went and built 4,000 homes for those people, and now another 10,000 homes have been built. ஈகை. You must give. Like you're going to die that day, you must give. And I will give you one more example of that. In the Mahabharata, Sri Krishna, somebody is saying, why you're a little partial towards Karna? He says, he's got some good qualities, I'll show you. He calls Karna and Arjuna and says, both of you go and distribute my wealth. So Arjuna first goes, and he distributes Sri Krishna's wealth. He gives little bit. He's going on giving, and Sri Krishna's wealth is undiminished. Then Sri Krishna says, he calls Karna and says, Karan, you go and give that. This is my wealth. Karna will go and call everybody and say, this is not mine. This is Sri Krishna's. All of you take it, and he will just walk away from there. And within 30 seconds, he does what Arjuna could not do in several days. He did not have any claim to that. He says, just give and go. And that dharmic ஈகை or charity, only one man in the Mahabharata. I have my issues with Karna, but his ஈகை was completely perfect. So Anjamai, ஈகை, அறிவு, ஊக்கம். We all know that in the last 7-8 years, 10,000 அறிவு is most important. We've always had it. We've just not capitalized on it. We all went and, all of us included, me included, we went and worked like slaves for the white guys in England and America. Those days are gone. I went through the new education policy. We're all waiting for the people from abroad to come and work for us here. We will make that happen too one day. There are 10,050 Atal Bihari Vajpayee innovation centers for the first time in the whole world in India. 10,050. First time. 645 billionaires, startup billionaires from US, 325 from China, and already 114 from India, rapidly growing, all in the last 7-8 years. I am sure that this combination of அறிவு, knowledge, and ஊக்கம், உந்துதல், motivation, will make that difference to our India. So, அஞ்சாமை, ஈகை, அறிவு, ஊக்கம், நான்கும் எஞ்சாமை வேந்தற்கு இயல்பு. You should never get rid of it. You should go on having it on. My last two, because I know that there are a lot of speakers. One is called, again quoted by Modi ji,
He said, தொட்டனைத்து ஊரும் மணற்கேணி மாந்தர்க்கு கற்றனைத்து ஊரும் அறிவு. Just as you go on digging, as you dig the soil, the spring, the water, water keeps coming up, you dig some more, it keeps coming up some more, it keeps on coming up, exactly like that. If you keep reading, knowledge and wisdom will come up. And this is the new India. This is the India where I have seen photographs of a lady reading in between and carrying, sittalnu solluvaanga, working by a construction site, then finishing a BA, finishing a law, fighting for the scheduled tribe people, then becoming an MLA, becoming a governor, and today she is the sitting president of India. Draupadi Murmu, classic example of a person who could read and study her way up to greatness, exactly as one boy about 100 years ago was carrying a sack to a school in Satara. He was not even allowed to touch other people. He studied, became the first law minister of independent India. I'm referring to another one of my heroes, Dr. B.R. Ambedkar. So Dr. Ambedkar that day and Dr. Murmu today are classical examples of how katranaitha oorum arivu. As you keep on reading. Next, what should you read? My friend, Dr. K.P. Ravindran, I think. What should you read? Karka, read. Kasadara karka, read without any mistakes, without any inflections, etc. Katravai katraben, after you read the right thing, nirka adarku taga. So just by reading, I'm reading Filmfare, I'm reading Star and Style, I'm going to do a startup, you won't do a startup. You can do some hairstyle or something like that. So you read, focus towards where you want to go, what you read, where you read. This is in particular for the youngsters who are all here. I want to also add one more thing. What is Viveka? What is Vairagya? Every student requires this, and Swami Vivekananda has talked about it. We are all caterpillars, trapped in cocoons. And the caterpillar becomes a butterfly by wanting to become a butterfly, realizing that it can become a butterfly, and by tearing apart its attachments to the cocoon, and it goes. And once it realizes, that is Viveka. And once it leaves its attachments to the cocoon and grows, that is Vairagya. Every student, every startup, every entrepreneur, why? Every doctor starting a hospital needs this Viveka and Vairagya for the caterpillar to become the butterfly. And that is what he said when he said, Tottanaithu oorum madarkeri maandarku kattanaithu oorum arivu. கடைசியா நான் சொல்றேங்க, the last one, which, so this is a very difficult one. I'm going to challenge you because Socrates said, if you want to hold an audience, don't leave them with answers. Leave them with questions. And this last one, I'm going to leave you with some questions. One question at least. Beautiful one that Valluvar wrote. He said, Yaan enadu என்ற செருக்கறுப்பான் வானோர்க்கு உயர புகும். That means, he who is able to cut the ties, the madnesses, the delusion of Yan, that is me, Yanadu, oh, this is mine. This is what Vivekananda has said in the Marina Beach. He said, can you get rid of I, me, mine? We're all sitting here, every one of us. Oh, I'm feeling cold. This is here. Oh, I wanted to take a photo with Mr. Annamale. Will I get a photo with Mr. Raja? Our 89, 90, 95, 99% of our thoughts are only around this body consciousness. What happens to us? Is my hairstyle good? Is somebody looking at me? Is my job good? My. It's an incessant hum that people live with in modern life. I, me, and mine. And whether you read Viveka Chudamani, whether you read Amritabandha Upanishad, or whether you read Swami Vivekananda, he says, can you? And this is what I want to leave you with. Can you get rid of the delusion of I? And again, go back to the Yaksha Prasanna, and he says, by losing what will everybody love you? Another one he says, Manam hitva priyaho bhavati. If you, Manam is I, me, you. Now, get there. If we can get rid of this, I know in politics it's very difficult, but if we can get rid of this I, me, mine, what happens is you evolve and become a completely different person. Somebody asked Chinmayananda, I want peace. He said, you want peace? Yeah. Do one thing. First you get rid of that I. It will be want peace. Then you get rid of your desire, kambi, want. You will be left only with peace. So, unfortunately, this is the truth. There is so much of I want this. And going after I, as Buddha said, the path to suffering is the path that keeps I as the goal. The path to peace and happiness is the one that leaves I behind and goes off. I have done 10 or 12 Kurals and I have a lot of other good speakers, but I want to end by saying very, very important statement from one of the Upanishads that says, Ekam Sat, only one thing is the truth.
bahuta vipra vadanti. But wise men call it by different names. These wise men could be Swami Vivekananda, they could be the seers who wrote the Brihadaranyaka Upanishads or the other Upanishads, or it could be Valdavar. Let us promise to take the beauty of Valdavam not just to our Tamil people but across to the country first and then to the rest of the world, because I can see that our Honorable Prime Minister is doing a fantastic job of it. So once more I would say, Varga Valdavam, Varga Tamil, Varga Bharatam, Varga Modi. Thank you all for a very patient listening. Jai Hind. நன்றி டாக்டர் ராஜ்குமார், அருமையான பேச்சு. உணர்வு பற்றி ரொம்ப அழகாக சொன்னார். என் நாடு, என் மக்கள், என் தலைவர்கள், என்னுடைய முன்னோர் அப்படின்ற உணவு இருக்கிறதுனால தான் திரு மோடி அவர்கள் பற்றி சொன்னார். அவர் நம்ம தமிழ்நாட்டை சேர்ந்தவர்களை விட அவர் தான் எல்லா நாட்டில் போகும்பொழுதும் பாரதியார் பற்றி, திருவள்ளுவர் பற்றி பேசாமல் இருக்கிறதே இல்லை. அதுதான் உணர்வு. அந்த உணர்வு எல்லாருக்குமே வரணும். இப்போது திரு தருண் விஜய் அவர்கள் உங்களுடைய உரையாட வருவார். அகர முதல ஏதுத்தே எல்லாம் ஆதி பகவான் முதேற்ற உலக தமிழ் அன்னைக்கு முதல வணக்கம். மரியாதைக்குரிய திரு எச் ராஜாஜி அவர்கள், திரு முகுந்தன் அவர்கள், திரு சக்தி பேருமல் அவர்கள், மரியாதைக்குரிய திரு பரத் கோபுஜி அவர்கள், மரியாதைக்குரிய திரு டாக்டர் ஜிஎஸ் ராஜ்குமார்ஜி அவர்கள், மரியாதைக்குரிய திரு சாய் சுதாகர்ஜி அவர்கள், மரியாதைக்குரிய ஸ்ரீகாந்த் கருணேஜி அவர்கள், மை ரெஸ்பெக்டட் மரியாதைக்குரிய திரு லக்ஷ்மி நாராயணஜி அவர்கள், மரியாதைக்குரிய பாலுஜி அவர்கள், என் ஒரு நிறம் மேலான அம்பு தமிழ் சகோதர சகோதரிகளை, அன்னார் வரைக்கும் உங்கள் சகோதரன் தமிழ் தருண் விஜயின் தமிழ வணக்கம். There was a time when Sri Krishna was born to Devaki, but he was known as the son of Yashoda. It might be true that I am born in Uttarakhand, but I will always be remembered as a humble son of Tamil Annai. It's a life-changing experience for me that Tiruvalluvar and Tamil Annai adopted me as their son. There is no India. There is no greatness of India. There is no greatness of the Parliament of India if we do not have the message of Tirukkural is spread all over India from Kashmir to Kanyakumari. I have said in my Rajya Sabha speech a few years before that, friends, India is not just Shivaji, Rana Pratap. India is not just Mirabai and Tulsidas and Valmiki. Unless you remember, appreciate, respect and bow your head before the Raja Raja Chola, Chera, Pandey, Krishnadev Rai, before Tiruvalluvar, before Kannagi, before Andal, before Avayyar. If you don't know them, you don't know India, you don't know Bharatvarsh. They make India, India. They make this Bharatvarsh complete. And now, when after more than 400 years of struggle, tapasya, sadhana, sacrifice, we are having a grand Rama temple in Ayodhya on 22nd January. I am very happy to announce here, sir, that I will be taking a small statue of Tiruvalluvar to have the darshan of Ramlala on 22nd January. Tiruvalluvar is the greatest Sanatana Dharmiya Vedic Rishi of India, who has given the word, the message of Vasudhaiva Kutumbakam, who has given the message of humanity, who has given the message of togetherness, who has given the message of tolerance, who has given the message of good governance, how to be a good king, how to be a good citizen, how to be a good father, how to be a good son, how to be a good teacher, how to be a good pupil. If we have the honor and the great moment that Sri Ram Lala temple is being inaugurated on 22nd January, we will see, I have got this special invitation to attend the function. I will see that my Ayya Tiruvalluvar also has the darshan of Sri Ram Lala on 22nd January. I am not going to take much time, but I must say that Tirukkural is the greatest gift to the mankind from Aryavarta,
from the Vedic rishis. There have been a lot of speeches, and Rajaji and Dr. Rajkumarji mesmerized us with their knowledge and devotion for Tirukural. Not much is to be spoken about it. But here is the people who speak about the highest ideals of dharma. But when it comes to social discrimination, they prove worse than any barbarous or savage person and treat their own people with hatred and with untouchability. That's the reason the RSS chief has said that there should not be any two-glass system. There should not be any two-crematorium system. There should not be a two-well system. Everyone must be equal in the eyes of God, in the eyes of every single person. When I took the Dalit people with me to have the darshan of temple in Uttarakhand, I was stoned. They wanted to kill us. I had 9 stitches on my head, and I had to be in the hospital for 2 months, only for the one inverted comma crime that I took the so-called Dalits or scheduled caste people with me to have the darshan of Bhagwan Rama in Uttarakhand. After that incident, I am happy to announce that no temple in Uttarakhand has been able to close the doors for any Hindu, whether scheduled caste, scheduled tribe, or any caste, because God says that there is no biggest sin if you discriminate between a human and human on the basis of this caste, creed, and small things. As Rajaji was saying that in Gita also, Bhagavan Shri Krishna has said, Chatur Varnayam Maya Srishti, Gun Karma Vibhagashaha. This caste system is the biggest sin that we commit, and if we have to eradicate the discrimination and bring in social harmony, then Tiruvalluvar and Tirukural, following it, is the only way out, no other way out. Friends, there has been a lot of historical blunders, as the Prime Minister Narendra Modi has also said, that this is the time to correct the historical blunders and prejudices of the historians. We have been seeing that in North, Babar, Jahangir, Shah Jahan, Akbar, Aurangzeb, Khilji, Tughlaq, all those who devastated North, destroyed North, plundered the temples. Their life sketches are taught, but those who built the greatest naval empires, like Rajaraja Chola, Chera, Pandyas, Krishnadevarajas, they are not taught. I have the honor to say that I am the first humble servant of Tamil Annai who presented the portrait of Rajendra Chola to Madgaon Dock, and the two Chief Minister of Maharashtra and the Governor of Maharashtra from South, they both received it and put up that big portrait in Madgaon Dock. First time in the history of India. I am the first Member of Parliament who presented a huge portrait of Rajendra Chola to the Defence Minister of India, and that portrait is now in their chamber in South Block. First person. If you don't have Rajendra Chola, you don't understand India. The greatest naval emperor of the world. I had the honor that first time after 1947, a Tirukural conference was held inside the Parliament House of India. And that was the first instance in the last several decades that all party leaders shared the same dais. There was Samajwadi Party, there was BSP, there was DMK leader, there was ADMK leader, there was BJP leaders like Smriti Irani ji, Venkaiah Naidu ji, there were Congress leaders on the same dais, with the top RSS leaders like Dr. Krishna Gopal ji and respected Dattatreya Hosbale ji. When Venkaiah ji rose to speak,
He said, this is a miracle. And Communist Party leaders like Raja, on the same dais, when Venkayaji rose to speak, he said, Tarun Vijay, you have done a miracle. Even in Tamil Nadu, even in a marriage, when a DMK person says that a BJP person is going there, he won't go to the stage till he leaves, even in a marriage. But here, inside the Parliament House, Tiruvalluvar has brought all different factions of the Indian political scenario together on one dais. Together on one dais. And then, first time after 1947, the children from Tamil Nadu, they sang Tirukkural in the parliament and before the statue of Mahatma Gandhi. It was such a wonderful goosebump moment. Then next evening, the then President of India, Shri Pranab Mukherjee sir, he invited all those delegates from Tamil Nadu to Rashtrapati Bhavan, and very humbly, I must say that under the leadership of your own younger brother, Rashtrapati Bhavan reverberated with the singing of Tirukkural inside Rashtrapati Bhavan before President of India. First time. But much has to be done. I have traveled more than 500 universities, from Kashmir to Malaysia to Singapore, to Washington to New York to London. And wherever I had been, whether it's Capitol Hill or whether it's New York's Fifth Avenue, I have taken Tiruvalluvar and Tirukkural with me, always. And I was the first person to present a huge portrait of Tiruvalluvar to the Speaker of French Parliament in Paris. Mr. Muslim Muhammad Saeed was there as the Chief Minister of Jammu Kashmir, fiercely opposed to our ideology. And we opposed him. But I said that here I am bringing the statue and a portrait of Tiruvalluvar, who has united humanity world over. You must receive it from me and see that Tirukkural is taught in the curriculum of Kashmir University. He invited me to his house. In the presence of Mehbooba Muftiji, he received the huge portrait of Tiruvalluvar and promised me that, Tarunji, this is a great cause. So Tiruvalluvar unites everyone. Beyond, across all ideological differences. That's the need of the hour when the world is fighting hate, intolerance, Talibanism. There is kind of a Hamas, what we see, kind of a barbaric wars and attacks we see there. Only Tiruvalluvar and Tirukkural can bring peace to this burning humanity in the world. Let the people send Tirukkural missionaries like King Emperor Ashoka sent his two children with the message of Buddha, and the world was accepting the teachings of Buddha. The same way, let the missionaries of Tamil Nadu, let the missionaries of Tirukkural, just a Tirukkural in their pocket and dedication in their heart, go across the globe spreading the message of Tirukkural that will be the greatest service to humanity by the people of India. With these words, I say I am very much honored and privileged. The love, affection, blessings that I have received from my Tamil Sahodri, it is something I cannot even imagine. I feel totally humbled, and I am very grateful to the organizers that they invited me to share my views, and I am requesting you that let the next Tirukkural conference be held in Uttarakhand, Devbhumi. Let the people of Devbhumi, where millions and millions of people come for Ganga, Yamuna, for Badri, Kedar, for Gangotri, Yamunotri, for Rishikesh, let them also have the darshan of
Tiruvalluvar in the middle of the city of Dehradun. And let that happen with the help of all our elders here. Nandri, Vanakkam, Ramba Santosha. வாழ்க தமிழ், வளர்க தமிழ். மிக அருமையான பேச்சு. இதில் ஒரு பெரிய விஷயம் என்னன்னா, இங்கே நமக்கு உட்கார்ந்துருக்க எல்லாருக்குமே கண்டிப்பாக உடம்பே அப்படி ஒரு செகண்ட் ஆடி இருக்கும், புல்லரிச்சிருக்கும், கூஸ் பம்ப்ஸ். அவர் சொன்னார் இல்லையா, எதிரின் புதிருமாக இருந்த அத்தனை கட்சிகளையும் ஒன்னா ஒரே இடத்துல உட்கார வச்சது ஒரு போர்ட்ரேட் ஆஃப் திருவள்ளுவர். அது எவ்வளோ பெரிய விஷயம். ஆனால் நம்ம தமிழ்நாட்டில் திருவள்ளுவரை அவ்வளவா போற்றுறதில்லை. ஸோ இவர் அவ்வளோ பெரிய காரியம் பண்ணியிருக்காரு. திரு தருண் விஜய், தேங்க்யூ வெரி மச். அண்ட் அந்த தருணத்தில் திரு ராஜா அவர்கள் அங்கே இருந்தாருன்னு கேள்விப்படும் போது நமக்கு இன்னும் பெருமையாக இருக்குது. தமிழ்நாட்டிலிருந்து ஒருத்தர் இந்த நிகழ்வை பார்த்துட்டு அவரும் அதை அனுபவிச்சிருக்காருன்னா அது ரொம்ப பெருமையாக இருக்குது நமக்கு. இப்போ ஒரு சிறு மரியாதை திரு தருண் விஜய் அவர்களுக்கு. ஐ நவ் ரிக்வெஸ்ட் ஸ்ரீ ஸ்ரீகாந்த் ஜி டு சே அ ஃபியூ வேர்ட்ஸ். அவரை பற்றி நம்ம சொல்ல வேண்டியதில்லை, மன்னிக்கவும். இப்போ திரு கூப்பா ரவீந்திரன் அவர்கள் நம்மிடையே பேசுவார். அன்பு உறவுகளே வணக்கம். எனக்கு முன்னே பேசிய மேலவை உறுப்பினர், மேனாள் மேலவை உறுப்பினர், அவர் உத்தராகண்டிலே உதித்தாலும் அவருடைய உள்ளத்திலே, அவருடைய உணர்விலே நம்முடைய உயிர் தமிழ் உறைந்திருப்பதால் அவர் நம்ம வீட்டு குழந்தையாகிவிட்டார். அவர் சொன்னார் நான் தமிழின் தத்துப்பிள்ளை என்று சொன்னார். இல்லை இல்லை, நீங்கள் தமிழ் அன்னையின் செல்லப்பிள்ளை. நாங்கள் போற்றுகின்ற பாராட்டுகின்ற செல்ல மகன் நீங்கள். மேடையிலே ஐயா ஹெச் ராஜா அவர்கள் வரும்பொழுது நான் பார்க்க வந்தேன், என்னை தூக்கி மேடையில் உட்கார வச்சுட்டாங்கன்னு சொன்னாங்க. அப்படி இல்லை ஐயா, நீங்கள் மேடையில் உட்கார்றதுக்கு அது சில நிகழ்வுகள் இருந்திருக்கு. ஏன்னா நாங்கள் மேடையில் அலங்கரிக்கிறதுக்கு அண்ணாவை கூப்பிட்டோம். நீங்கள் அண்ணாவை கூப்பிட்றதுனா நாங்கள் ராஜாவே அனுப்புகிறோம்னு சொல்லியிருக்காங்க. நீங்கள் நித்திய கல்யாண புருஷர். தமிழ்நாட்டு அரசியலில் நீங்கள் வாயை திறந்தாலே போதும், அது நித்திய கல்யாண புருஷனோட வாசகம்தான் அது. அவரும் சாதாரண ஆள் இல்லை, ஏன்னா அது பிறந்த மண் அப்படி. நீங்கள் சேதுபதி ராஜர் இருந்திருக்காங்க, அதுக்கப்புறம் மருதிருவர் இருந்திருக்கிறாங்க, வேலு நாச்சியார் பிறந்திருக்காங்க. அந்த மண்ணிலேருந்து வந்திருக்கார். அதனால தான் அவரோட பேச்சில், செயலில், சிந்தனையில் எல்லாமே வீரம் விவேகம், வீரம் விவேகம் மாறி மாறி. அது மாதிரி ஒரு சிறப்பான ஒரு தலைவர். நீங்கள் எனக்கு முன்னே டாக்டர் ராஜ்குமார் பேசினாங்க. நான் நிறைய எப்பயுமே நான் என்ன பண்ணுவேன்னா, டாக்டர் ராஜ்குமார் பேசுறதுக்கு முன்னாடி பேசுவேன். ஏன்னா அவர் பேசின பிறகு யார் பேசினாலும் எடுப்படாது. ஏன்னா அப்படிப்பட்ட ஒரு ராசி அவருக்கு. நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அவர் பேசும்போது ஆங்கிலத்தில் பிரவாகமாக இருக்குது, நீங்கள் சமஸ்கிருதத்துலேயும் பொழிகிறாரு, தமிழ்லையும் பின்னுறாரு. ஏன்னா அவர் கலைகள் பல கற்றவர். அவர் நீங்கள் மருத்துவத்தில் நான் அவர் கூட படிக்கும்பொழுது நீங்கள் இருந்த அத்தனை தங்க பதக்கங்களையும் வென்றவர். அவர் பதக்கங்களை வெல்லக்கூடிய கலை பயின்றவர். அது மட்டும் இல்லை, அவருக்கு ஆடல் கலை தெரியும், பாடல் கலை தெரியும், குத்துச்சண்டை கலை தெரியும். ஏன் அவருக்கு சித்திரக்கலை கூட ரொம்ப பிடிக்கும், சித்திரக்கலை படம் வரைகிறது. அது மாதிரி பல கலைகளில் வல்லவர் அவர். அவர் இவ்வளோ அழகாக பேசுகிறாரே எப்படின்னு கூட நீங்கள் யோசிச்சிருக்கலாம். நீங்கள் அவரோட மூலத்தை யோசித்து பார்க்கணும். ராஜரத்னம் அறக்கட்டளை, டாக்டர் ராஜரத்னம் இவருடைய தாத்தா. அவர் சென்னை கீழ்ப்பாக்கம் மருத்துவக் கல்லூரியில் பேராசிரியர். அன்றைக்கு இருந்த காலகட்டத்திலே அவர் எடுத்துக்கொண்ட பாடம் பெத்தாலஜி அண்ட் ஜென்ரல் மெடிசன் அண்ட் கைனகாலஜி. மூன்றை ஒரு வாதியார் நடத்த முடியும் அந்த காலத்தில். அவர் நடத்தும் பொழுது நீங்கள் மருத்துவ பாடத்தை கூட கம்மியாக சொல்லி தருவாராம். ஆனால் சமஸ்கிருதத்தையும் நீங்கள் ஷேக்ஸ்பியர் எழுதின அத்தனை பாடங்களையும் நல்லா சொல்லுவாராம். இதை நான் சொல்லலை, தமிழ்நாட்டு மேனாள் அமைச்சர், மருத்துவ அமைச்சர் டாக்டர் ஹெச்வி ஹாண்டே மேடையில் சொல்லியிருக்காங்க. அப்படிப்பட்ட ஒரு வழி வந்தவர். அவருடைய ஒரு தாத்தா. இன்னொரு தாத்தா நம்ம வந்த உடனே எல்லாம் எழுதினோம். எதுக்காக? தமிழ் தாய் வாழ்த்து பாடுறதுக்கு. அந்த மனோன்மணியம் சுந்தரனாரோட கொள்ளு பேரன் தான் டாக்டர் ராஜ்குமார். அப்புறம் தமிழ் வர்றது எப்படி, வராமல் இருக்கிறது எப்படி?
நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஆன்மீகமும் சைவ சித்தாந்தமும் உபனிஷத்தும் மாறி மாறி பொழிஞ்சிக்கிட்டே இருக்கார். அது எங்கேருந்து வந்திருக்கும்? ஏன்னா அவர் இன்னொரு தாத்தா வந்து சைவ சித்தாந்தத்தை ஆங்கிலத்தில் மொழிபெயர்த்திருக்காங்க. அவரோட பேர் ஜெயம் நல்லசாமி பிள்ளைன்னு பேர். அவருடைய இன்னொரு வழி தாத்தா தான் இவர். அந்த மாதிரி பல்வேறு நீங்கள் வந்து அவர் மூலங்கள் அவ்வளோ இருக்குது. அப்போ ஒரு சிறப்பாக பேசின பிறகு நான் பேசுறது எப்பவுமே கொஞ்சம் ஈடுபடாமல் இருக்கும். இதை விட எனக்கு அப்புறம் நான் வந்து இவர் தவறி போய் ஸ்ரீகாந்த் பேச போகிறேன்னு சொல்லிட்டாங்க. எனக்கு இன்னும் பக்கம் ஆகிடுச்சு. ஏன்னா அவர் வந்து இவரை விட ஒரு படி மேலே. ஏன்னா அவர் முத்தமிழ் காவலருடைய பேரன். முத்தமிழ் காவலர்னு ஐயா கூட 2-3 தடவை குறிப்பிட்டாங்க. முத்தமிழ் காவலர் அவ்வளோதான் அவங்க சொன்னாங்க. மேலே அவரை பற்றி நிறைய சொல்லலை. ஏன்னா வந்து சொல்கிறது இந்த நாள் ஃபுல்லாக சொல்லிக்கிட்டே இருக்கலாம். அவர் வந்து தமிழில் வந்து பேசும்பொழுது இழையாக தான் ஆரம்பிப்பாராம். இழையாக ஆரம்பித்து ஒரு பட்டு புடவை போல் அதில் ஜரிகையும் வரும், வண்ணமும் வரும், வேலையும் வரும். அது மாதிரி அவ்வளோ சிறப்பாக பேசக்கூடாது. அவர் முதல்ல பேச ஆரம்பித்ததே வந்து கப்பலொட்டிய தமிழன் வஉசி இருந்த மேடையில் 1921 பேசினார். அன்றைக்கு ஆரம்பித்த அந்த தமிழ் பேச்சு அவர் மறையிற வரைக்கும் கடைசியோட அவரோட கூட்டத்துக்கு கூட 1996 வரைக்கும் பேசியிருக்கார். எதுக்காக? அவர் இந்த மொழிக்காக, தமிழுக்காக, ஒரு தமிழை ஒரு இனத்தை வளர்க்குறதுக்கு அந்த மொழி வளரணும் அப்படின்னு ஒரு எண்ணத்தை கொண்டவர். தமிழ் மொழிக்காக அவ்வளோ பாடுபட்டார். அவர் கிட்டத்தட்ட வந்து 577 கிலோமீட்டர் திருச்சியிலேருந்து சென்னை மலைக்கோட்டையிலேருந்து சென்னை செஞ்சால் கோட்டை வரைக்கும் நடந்தே வந்தார். 677 மீட்டிங் பேசிக்கார். பல முறை சிறை சென்றிருக்கார். எதுக்கு சொன்னா முத்தமிழ் காவலருடைய பேரன் அப்படின்ற ஒரு சின்ன விஷயம். ஆனால் முத்தமிழ் காவலர் யாருன்னு இந்த சமயத்தில் உங்களுக்கு நான் சொல்ல வேண்டிய ஒரு கட்டாயம் இருந்ததுனால சொல்லணும். அப்பேற்பட்டவருடைய பேரன் அவர். என்ன ஒரு நம்ம கொடுப்பின பாருங்க, இந்த பக்கம் ஒன்று அந்த பக்கம் ஒன்று. இதில் நான் எங்கேருந்து பேசுறது யாருன்னே சொல்ல முடியாது. நான் ஒரு சாதாரண ஏழை குடும்பத்தை வந்திருக்கேன், ஒரு விவசாயியோட மகன். எனக்கு வந்து இந்த குறள் அப்படின்னு சொல்லும்போது வந்து ஐயா கூட சொன்னாங்க, நிறைய கீதையில் இதெல்லாம் சொன்னாங்க. மனிதனுக்கு இறைவன் தந்தது பகவத்கீதை, மனிதன் இறைவனுக்கு தந்தது திருவாசகம். ஆனால் மனிதனே மனிதனுக்கு தந்தது திருக்குறள். இது 3 சமமாக இருக்கும். பகவத்கீதையாக இருந்தாலும் சரி, திருவாசகமாக இருந்தாலும் சரி, திருக்குறளாக இருந்தாலும் சரி, எல்லாம் சரிசமமாக பார்க்கக்கூடிய ஒரு நம்ம இதில் வச்சுக்கூடாது. ஏன்னா திருக்குறள்னும் போது வந்து இலக்கியத்தை, தமிழ் இலக்கியத்தில் நீங்கள் அகத்தியம், தொல்காப்பியம், 14 மேல் கணக்கு, 14 கீழ் கணக்குன்னு சொன்னோம். அந்த 14 கீழ் கணக்கில் வர்றது தான் திருக்குறள். ஒரு அறிமுகத்துக்காக சொன்னேன். இதை வந்து டாக்டர் ராஜ்குமார் பேசும்போது கூட சில பல அறியாதது சொன்னாங்க. 3 பால் இருக்குது, அறத்தப்பால், பொருட்பால், காமத்துப்பால் சொல்கிறாங்க. அதில் வந்து இதில் ஒன்றுத்தில் வந்து 280 குறள் இருக்குது, ஒன்றுத்தில் 700 குறள் இருக்குது, ஒன்று 350 குறள் இருக்கிறது. அதில் வந்து 2 இயல் இருக்குது, இதில் வந்து 7 இயல் இருக்குது, இதில் வந்து 4 இயல் இருக்குது. இப்படி பிரித்து எல்லாமே ஒரு பகுத்து சொல்கிறதுக்கு ஒரு தெளிவாக எல்லோரும் புரிஞ்சுக்கிற மாதிரி இருக்குது. நான் பேசும்போது கூட வந்து சாய் சுதாகர் சொன்னார், அரசியல் பற்றி பேசக்கூடாது அப்படின்னு சொன்னார். நான் பேச மாட்டேன். ஆனால் திருவள்ளுவர் பேசுகிறாரே, 39லேருந்து 60வது அத்தியாயம் வரைக்கும் அரசியல் அதிகாரம் தான் இருக்குது. மொத்தம் 240 குறளில் அரசியலை பேசுகிறாரு திருவள்ளுவர். என்ன மாதிரி அரசியல்? அற வழி அரசியல். இன்றைக்கே நாங்கள் இருந்து வந்து கொண்டிருக்கிற மண்ணிலே இருந்து அந்த உலகத்துக்கே தந்த ஒரு பொதுமறையான அந்த சுத்தமான அறவழியில் இருக்கக்கூட அரசியலை எடுத்து சொல்கிறார். ஏன் வந்து உலக பொதுமறைன்னு சொல்கிறோம்? நம்ம யோசிக்கணும். இவர் தமிழ்நாட்டை சேர்ந்தவர். ஆனால் எந்த ஒரு இடத்திலும் தன்னுடைய மொழியை, தன்னுடைய இனத்தை, தன்னுடைய மண்ணை, தன்னுடைய அரசனை, தன்னுடைய நாட்டை உயர்த்தி சொன்னதே இல்லை. நீங்கள் யோசிச்சு பாருங்க, இங்கே வரும்போது கூட நம்ம ஏதாவது ஒன்று உயர்த்தி சொல்கிறோம். ஆனால் அவர் எந்த ஒரு இடத்திலும் சொன்னதே கிடையாது. மொழியை மட்டும் சொல்லும் பொழுது அவர் அகர முதலன்னு ஆரம்பிக்கிறாரு, முடிக்கிறது வந்து கூடி முயங்க பெருன்னு முடிக்கிறார். ஆள் ஆரம்பித்து இன்னில் முடிக்கிறார். 247 எழுத்தையும் அந்த மொழியில் இந்த ஒரு சின்ன புத்தகத்தில் அடக்கியிருக்கார். எல்லா எழுத்து இருக்குது, ஒரு 37 எழுத்து இல்லை, ஒரு 2 எழுத்து ஒரே ஒரு தடவை தான் வருது. இதுதான் சிறப்பு. அந்த மாதிரி வந்து பல்வேறு சிறப்புகளை கொண்ட ஒரு நூல் இது. எல்லாரும் படிக்கணும். ஏன்னா இது வந்து நம்ம வாழ்வியலில், நம்ம அக வாழ்விலையும் புற வாழ்விலையும் தூய்மையோடையும் அறத்தோடையும் நம்ம நல்ல வாழணும், மக்களுக்கு நல்லது செய்யணும். பல விஷயங்களில் சுருக்கமாக
சின்ன சின்ன விஷயங்களில் எளிதாக சொல்லக்கூடியது திருக்குறள். இதில் வந்து நான் சொல்ல வந்தது வந்து பல குறள்கள் வந்து எல்லாருமே சொல்லிட்டாங்க. நான் வந்து சின்ன வயசில் எனக்கு கண்ணில் பட்ட முதல் குறள், நான் வந்து ஒரு வேளாளன், டாக்டர் ராஜ்குமாரும் வேளாளன், நம்ம ஸ்ரீகாந்த் கருணாரும் வேளாளன், வர இருந்த அண்ணாமலையும் வேளாளர். நாங்கள் வேளாளர் குடும்பத்தை சேர்ந்தவங்க. எங்களுக்கு ஏறு, உழவு, மாடு, ஆடு இதெல்லாம் அடிப்படையான விஷயங்கள் எங்கள் வீட்டில் எல்லார் வீட்டிலும் இருக்குது. அதனால் எங்கள் வீட்டில் எப்பயுமே வந்து அப்போ அந்த காலத்தில் தமிழில் ஒரு ஸ்லேட்டில் எழுதி வைப்பாங்க ஒரு குறள். அது மாதிரி எங்கள் வீட்டில் பொறிச்சு வச்சுருந்த ஒரு குறள், சுழன்றும் ஏற்பின்னது உலகம், அதனால் உழந்தும் உழவே தலை. எப்படி இருக்கு பாருங்கள். உழவுன்ற ஒரு அதிகாரத்தில், அதாவது 104வது அதிகாரம், அது முதல் குறள் என்னுடைய பத்திரிகையோட பேர். அந்த முதல் குறளை சொல்கிறாங்க. என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, நீங்கள் எந்த தான் நீங்கள் தொழில் பண்ணாலும் அடிப்படையில் வேளாண்மையை, உழவை மறந்து விடக்கூடாதுன்னு சொல்கிறாங்க. இன்றைக்கி வந்து 4G ரொம்ப பெருசாக இருக்கலாம், 5G ரொம்ப பெருசாக இருக்கலாம், ஆனால் அடிப்படையில் நம்ம எல்லாருக்கும் தேவையானது கஞ்சி தான். அதை தர்றது உழவு தான். இதை நீங்கள் மறக்கக்கூடாதுன்றதுக்காக தான் முதல்ல நான் இந்த குறளை சொல்லணும்னு நினச்சேன். அப்புறம் நான் வந்து காலேஜுக்கு சேரும்பொழுது முதல் நாள் அங்கே போனால் எங்கள் கல்லூரி வகுப்பில் இந்த மாதிரி ஒரு பெரிய ஆடிட்டோரியத்தில் எங்களுக்கு அறிமுக வகுப்பு நடத்துகிறாங்க. MBBS ஜாயின் பண்ணும்போது அதில் மேலே ஒரு குறள் எழுதியிருக்கு. என்ன எழுதியிருக்குன்னா, நோய் முதல் நாடி அது தணிப்ப வாய் நாடி வாய்ப்பைச் செயல். அது வந்து மருந்துன்ற ஒரு அதிகாரத்தில் 95வது அதிகாரம் 8வது குறள். நீங்கள் இன்றைக்கு வரைக்கும் அந்த குறளை படிக்காமல் நான் என்னோடய மருத்துவமனைக்கு போனதில்லை. டாக்டர் ராஜ்குமார் அது மனசிலே வச்சுருக்கார். நானாக படிச்சுட்டு தான் போவேன். ஏன்னா ஒரு நோயோட ஒருத்தர் வரும்பொழுது அது எப்படி வந்திருக்கும், அதை என்ன பண்ணலாம், எப்படி சரி பண்ணலாம், ஒரு அடிப்படையான ஒரு இயல்பான ஒரு விஷயத்தை நான் வந்து 7 வார்த்தையில் சொல்லக்கூடிய ஒரு அருமையான குறள். ஏன்னா வந்து இன்றைக்கு இருக்க காலகட்டத்தில் நிறைய பேருக்கு வந்து அந்த ஒரு குறள் வந்து படிச்சிருக்கலாம், படிக்காமல் இருக்கலாம், ஆனால் அது எந்த மாதிரி ஒரு சிறப்பான ஒரு குறள் பாருங்கள். இவர் வந்து மொழியை பற்றி எங்கேயுமே, தமிழை பற்றி எங்கேயுமே சொல்லலை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. கரெக்டு தான், சொல்ல வேண்டிய அவசியமே இல்லையே. அந்த காலத்தில் தமிழ் மொழிக்கு இணையானதாவோ மேலோ கீழே எந்த மொழியுமே இல்லையே. அந்த இல்லாதப்ப எதுக்கு இது தமிழ்னு சொல்ல வேண்டிய அவசியமே இல்லை. இருந்தது ஒன்று, சிறந்தது ஒன்று, பிறந்தது அந்த மொழியில். அப்புறம் அந்த மொழியை திரும்ப தமிழ் வாழ்க்கைன்னு எழுத வேண்டிய அவசியமே இல்லையே. அதுதான் அவர் சொல்லியிருக்கார். ஏன்னா ஒரு குறள் சொல்லும்போது கூட அந்த குறள் சொல்கிற அந்த வரியில், அந்த முறையில் அந்த குறள் என்ன சொல்ல வரான்றதையும் சொல்லிடுறார். ஒரு குறளில் வந்து அது துறவுன்ற அதிகாரத்தில் 35வது அதிகாரம், அது முதல் குறள் என்ன சொல்கிறாருன்னா, யாதனின் நீங்கியான் நோதல் அதனின் இளன். துறவல் என்ன சொல்கிறாருன்னா, ஒரு பொருள் மேலே நீங்கள் ரொம்ப ஒட்டுதல், ரொம்ப சேர்ந்துருக்கீங்க, ஆசைப்படுறீங்க, ஒட்டுதல், அந்த ஒட்டுதல் இல்லாமல் இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சிறந்த வாழ்வு, அது இல்லைன்னா கூட நீங்கள் சிறப்பாக இருப்பீங்கன்னு சொல்கிறார். அந்த குறள் ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்கும். ஆனால் அந்த குறளை நீங்கள் திருப்பி சொல்லி பாருங்கள், உங்கள் உதடு 2 கூட ஒட்டாது. அந்த 2 உதடும் ஒட்டாது. யாதனின் நீங்கியான் நோதல் அதனின் இளன். அது எங்கேயுமே ஒட்டலையே, உதடு ஒட்டவே இல்லையே. முத்தம்னு சொல்லி பாருங்கள், ஒட்டின்னு தான் பெரியும். அந்த மாதிரி அந்த ஒரு குறள் சொல்லும்பொழுது அதுக்கு அந்த அர்த்தத்துக்கு அந்த வழியில் வடிச்சிருக்காங்க. என்ன மாதிரி சிறப்பு. அப்புறம் நீங்கள் தமிழ்னு எழுத வேண்டிய அவசியமே இல்லையே. இப்போ நீங்கள் வந்து டாக்டர் ராஜ்குமார் இருக்கட்டும், எனக்கு பின்ன பேச போகிற முத்தமிழ் காவலரோட பேரனாக இருக்கட்டும், முத்தமிழ் காவலர் பேரன் வந்து அவர் பேச போகிறது வந்து சொன்னார் என்கிட்ட, செயல்திறன் பற்றி பேச போகிறேன்னு சொன்னார். முத்தமிழ் காவலர் வந்து 24 புத்தகம் எழுதியிருக்கார், 24 புக்ஸ். அந்த 24 புக்கில் 8 வந்து திருக்குறளை பற்றி நான் படிச்சிருக்கேன். நான் ஐயா வந்து பார்த்ததில்லை. அவர் 96 கடைசியாக மரணிக்கும் போது அவர் சொன்ன ஒரு வார்த்தை நம்ம நெஞ்சில் உரைச்சிக்கிட்டே இருக்கோம், நான் எல்லாத்தையும் செஞ்சுட்டேன், இனிமேல் செய்யறதுக்கு எதுவும் இல்லை அப்படின்னு சொன்னார் முத்தமிழ் காவலர். அவருடைய புத்தகங்கள்லாம் இன்றைக்கி தமிழ்நாடு அரசு உரிமை எடுத்து நிறைய புத்தகங்கள் வருது. அவர் அந்த 8 திருக்குறள் பற்றி எழுதினதில் திருக்குறளில் செயல்தன்மைன்னு ஒரு புத்தகம் இருக்குது. அதை தான் இன்றைக்கி அவருடைய பேரன் வாயிலேருந்து நம்ம கேட்க போகிறோம். அவர் அது தெரிஞ்சு எடுத்தாரா தெரியாமல் எடுக்கலைன்னு தெரியல. ஆனால் வந்து அதை பற்றி எதுக்கு சொல்கிறேன்னா, இதெல்லாம் அவங்க பேசுகிறாங்க. நான் வந்து 3வது பாதை பற்றி பேசலைன்னா அது
முழுமையாக இருக்காது இல்லைங்களா? காமத்துப்பால் ரொம்ப அவசியமானது. நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா காமத்துப்பால் சொல்லும்போது ஒரு கவிஞனுக்கு நிறைய சுதந்திரம் இருக்குது. வந்து எதை ஒன்றா சொல்லலாம், நான் இப்படி கற்பனையில் சொன்னேன்னு சொல்லிக்கலாம். நீங்கள் எந்த தெய்வத்தை பற்றி கூட தப்பாக சொல்லலாம், நான் கற்பனை சொல்லன்னு சொல்லலாம். அந்த மாதிரிலாம் நிறைய வந்து சுதந்திரங்கள் இருக்கும் பொழுது அந்த காலகட்டத்தில் அதுவும் இவரை மாதிரி ஒரு புலவர், தமிழில் ஆளுமை கொண்டவர், எந்த ஒரு இடத்துலையும் அந்த ஒரு வார்த்தையோ ஒரு அவயத்தையோ ஒரு உறுப்பையோ அல்லது ஒரு பெண்ணின் அழகையோ வர்ணிக்கவே இல்லை. எல்லா இடத்துலையும் நான் என் தங்கச்சியோட படிக்கலாம், என்னோட பொண்ணோட படிக்கலாம், என்னோட மனைவியோட படிக்கலாம், என்னோட காதலியோடும் படிக்கலாம். அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு குரலும் அவ்வளோ அழகாக இருக்கும். நீங்கள் காமத்துப்பால் பேர் தானே தவிர அது வந்து அன்பை எளிமையாக எல்லாருக்கும் புரிகிற மாதிரி எல்லாரும் ரசிக்கிற மாதிரி சொல்கிற ஒரு தனி திறமை ஆகணும். நீங்கள் தமிழ் பாடலாம் இப்போ எடுக்கலாம், அது நான் அந்த வார்த்தை எந்த பாடுமே நான் உங்களுக்கு பாடி காமிக்க முடியாது. ஏன்னா வந்து ஒரு சிலர் ரசிக்கலாம், பல பெண்களுக்கு தாய்மார்களுக்கு எந்த வார்த்தையும் ரசிக்க முடியாது, முகம் சுளிக்காமல் இருக்க முடியாது. ஆனால் இப்போ நான் படிக்கிற வார்த்தையை எல்லாரும் கேட்க முடியும். கண்ணுள்ளார் காதலராக கண்ணும் எழுதேம் கருப்பாக்கு அறிந்து. இது காதல் சிறப்புரைத்தல் 113வது அதிகாரம் 7வது குறள். எப்படின்னா அந்த ஒரு காதலி இருக்கா, அவ கேட்குறாங்க, ஏன் நீ கண்ணுக்கு மை வைக்கல அப்படின்னு சொல்ல. இல்லை, என்னோடய காதலன் வந்து என் கண்ணுக்குள்ளே இருக்கிறான், என்னோடய காதலன். நான் மை வச்சா அது அலைஞ்சு அவரோட உருவம் மறைஞ்சிருமோன்னு நினைக்கிறேன். எவ்வளோ அழகாக இருக்குது பாருங்கள். ரசிக்க முடியல இல்லையா? இதை நான் என் தங்கச்சியோட ரசிக்க முடியும், என் மனைவியோட ரசிக்க முடியும், என் மகளோட ரசிக்க முடியும். கண்ணுக்கு மை வைத்தால் என் கண்ணுக்குள்ளே இருக்கின்ற என்னுடைய காதலன் மறைந்து விடுவானோ, கருப்பாகி விடுவானோ என நினைக்கிறேன் என்று ஒரு குறளில் சொல்கிறார். எவ்வளோ சுவையாக இருக்குது பாருங்கள், படிக்கிறதுக்கு சொல்கிறதுக்கு. இது நமக்கு வந்து பெருமையாக இருக்குது. இந்த மாதிரி ஒரு மொழியில் வந்து நம்ம வந்து சொல்ல முடியுது. இத்தனை வருஷம் கழித்து கூட நம்ம வந்து 2000 வருஷம் கழித்து கூட ஒருத்தரை பற்றி ஒரு கவிஞரை பற்றி நம்ம பேசோம். நீங்கள் வந்து அவருக்கு அப்புறம் வந்த எத்தனையோ நூல்கள் இருந்தாலும் அத்தனை நூலிலும் எடுத்துக்காட்டாக சுட்டுக்காட்டாக விளங்குகிற ஒரே தமிழ் புலவர் திருவள்ளுவர் மட்டும்தான். அவரது எழுதின மட்டும்தான் மாற்றி மாற்றி எல்லாரும் எடுத்து சொல்கிறோம், வெவ்வேறு மாதிரி சொல்லணும். அது எப்படி? அதுக்கும் அவர் சொல்கிறார், நீத்தார் பெருமைன்னு ஒரு அதிகாரத்தில் 3வது அதிகாரம் அது 8வது குறளில் சொல்கிறார், நிறைமொழி மாந்தர் பெருமை நிலத்து மறைமொழி காட்டிவிடும். நான் ஒரு நல்லவன், நான் திறமைசாலி, நான் வந்து நிறைய பேருக்கு வந்து நல்லது செய்யணும்னு சொன்னவன், அதை செய்து காட்டவன் அப்படின்றது வந்து அவர் மறைந்த பிறகு அவருடைய பெயர் நிலைத்து கொண்டே இருக்குமா. இவர் மறைந்த பிறகும் இன்றும் என்றும் என்றென்றும் இந்த பெயர் நிலைச்சிக்கிட்டே இருக்கும். அதையும் அவரே சொல்லியிருக்கார் குறளில். அவருக்காக சொல்லலை, நமக்காக சொல்லியிருக்காரு. பட் ஆனால் அவரை பற்றி பேசும்போது நம்ம அந்த குறளை நம்ம ஞாபகப்படுத்திக்கணும். இந்த மாதிரி ஒரு சிறப்பான ஒரு இடத்துல நான் ரொம்ப சுருக்கமாக பேசுகிறேன், ஏன்னா எனக்கு அப்புறம் வந்து முத்தமிழ் அவரோட உரை இருக்குன்றதுனால தான். இந்த மாதிரி ஒரு சிறப்பான ஒரு இடத்துல நம்ம வந்து போகும்போது ஒரு மனசு இருக்கும், மீண்டும் இந்த மாதிரி ஒரு சிறப்பான ஒரு அவையில் சிறப்பான மக்களோட சிறப்பான தலைமைகளோட நம்ம உட்கார எப்போ வருமோ அப்படின்னு தோண வைக்கிறது இந்த மாதிரி ஒரு குறள் தான். என்ன சொல்கிறதுன்னா, கல்வின்ற அதிகாரத்தில் 40வது அதிகாரம் அதில் 4வது குறள், உவப்ப தலை கூடி உள்ள பிரிதல் அனைத்தே புலவர் தொழில். அதாவது நம்ம எல்லாம் ஒன்றா கூடணும், நல்ல விஷயத்தை பேசணும், சந்தோஷமாக இருந்தோம், மனசு நிறைஞ்சிருக்கு, இந்த மாதிரி திரும்ப எப்போ ஒன்று சேருவோன்னு நினைக்கிறது இந்த மாதிரி ஒரு திருவள்ளுவர் பிறந்த தினத்திலையோ அல்லது திருவள்ளுவர் விழாவில் மட்டும்தான் முடியும் என கூறிக்கொண்டு உங்கள் அன்புக்கும் இத்தனை நேரம் காத்திருப்புக்கும் நன்றியை தெரிவித்து விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். ரவீந்திரன் அவர்கள் சொன்ன மாதிரி அவர் ஒன்றும் மற்றவங்களுக்கு குறைவாக ஒன்றும் பேசலை. அவர் முத்தமிழ் காவலன் ஒரு பேரன் பேச போகிறான்னு சொல்லிட்டு முத்து முத்தா வார்த்தை யூஸ் பண்ணி ஒரு அருமையான பேச்சை நமக்கு கொடுத்திருக்கிறார். நன்றி ரவீந்திரன் அவர்கள். இப்போ கடைசியாக திரு ஸ்ரீகாந்த் அவர்கள் பேச வருகிறார். சான்றோர் உள்ளிட்ட அவையை தாழ்மையுடன் வணங்கி உங்கள் எல்லார்கிட்டையும் ஒரு சில வார்த்தைகள் பேசுகிறேன். நிகழ்ச்சியை தொகுத்து வழங்கிய நண்பர் சாய் சொன்னாங்க ஸ்ரீகாந்த் அவர்கள் கடைசியாக பேசுகிறாருன்னு. இதுதான் முதல் மேடை எனக்கு இந்த மாதிரி டெல்லியில் பேசுகிறது, அதனால் இங்கே நிறைய பேசணும்னு நினைக்கிறேன். ரொம்ப மகிழ்ச்சி.
முதல்ல இந்த மேடையில் நான் வந்து பக்கத்தில் அமர்ந்திருந்தப்ப ரொம்ப நான் வியந்து பார்த்த எங்களுடைய குருநாதர் திரு ராஜா அண்ணா அவங்க பக்கத்தில் உட்கார்ந்துருந்தப்ப இதை விட எனக்கு பேசுறதுக்கு வேற ஒன்றுமே இல்லை. நான் வந்து ஸ்பெல் பவுண்டாக இருக்கேன். நான் வந்து அவர்கிட்ட இருந்தால் என்னோட கண்டென்ட்ஸ் எல்லாம் இன்றைக்கும் கூட அண்ணாக்கு நாங்கள்லாம் எழுதுகிறோன்னா இந்த மாதிரி ஒரு 4 பெரியவங்க பேசுகிறத கேட்டு தான் நாங்கள்லாம் எழுதுகிறோம். அதனால் அவருக்கு வணக்கம். தருண் விஜய் அண்ணா பேசினாங்க உத்தரகாண்ட்லேருந்து வந்து. ஸோ ரொம்ப அருமையான ஒரு உரை. நான் வந்து நேரில் எதிரில் உட்காந்துருந்தா இன்னும் நிறைய ரசிச்சிருப்பேன்னு நினைக்கிறேன். அதுமாதிரி ராஜ்குமார் அவர்களை பற்றி சொல்லவே வேண்டாம். அவர் வந்து தமிழ் மருத்துவர். அதனால் அவரை வந்து பொதுவாக எம்பிபிஎஸ் படித்தவங்களே இங்கிலீஷ் மெடிசன் வாங்க, அவர் தமிழ் மெடிசன், அவர் தமிழ் மருத்துவர். தமிழ் மேல் அவ்வளோ காதல் உண்டு அவருக்கு. அவரை பற்றி ரொம்ப விரிவாக விளக்கி ரவீந்திரன் அண்ணா சொன்னாங்க. இந்த மாதிரி அவருக்கு எந்த கலா தெரியும், அந்த கலா தெரியும், கடைசியில் சித்திரக்கலா தெரியும். நிறைய அவர் ஒரே ஒன்று மறந்துட்டார். சித்திரக்கலாங்கிறது என் சகோதரி அவருடைய துணைவியார் பெயர். அதனால் அவருக்கு கலா ரொம்ப நல்லா வரும். அதனால் அவங்க சொல்லித்தராங்க. ரொம்ப நல்ல விஷயம். அதுக்கப்புறம் ஐ ஷுட் ஆல்சோ சே கூப்பா ரவீந்திரன் எங்களெல்லாம் பற்றி ரொம்ப பெருமையாக சொல்லி நான் ரொம்ப சாதாரணமான ஆள் அப்படின்னாரு. இந்த மாநாட்டுக்கு பொருத்தமானவர் அவர் தான். ஏன்னா ஒரு பத்திரிக்கை ஒன்று நடத்துகிறாரு ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு. அந்த பத்திரிக்கையோட பேர் முதல் குரல். அதனால் குரலுக்கு வந்து அந்த குரல் தான் ரொம்ப முக்கியம். அதனால் அவரையும் நான் வந்து வணங்கி இந்த மேடை எங்களுக்கெல்லாம் கொடுத்துருக்க டெல்லி தமிழ் சங்கம் அதோடைய தலைவர் அதோட செயலாளர் உங்கள் எல்லாருக்கும் நன்றி. ஏன்னா நான் ரொம்ப பெருமிதமாக இருக்கேன். பெரிய பெரிய தமிழ் அறிஞர்கள், தமிழ் விற்பனர்கள், என்னுடைய பாட்டனார் கியாபி அவர்கள்லாம் பேசின அந்த மேடையில் நானும் ஏறி நிற்கிறேங்கிறது எனக்கு வந்து மிகப்பெரிய பெருமையாக இருக்குது. இந்த மாதிரி பேசணும்னு முயற்சி செய்கிற எங்களையும் பேச வைக்கிற டெல்லி தமிழ் சங்கத்துக்கு நன்றி. இங்கே வரும்போது அண்ணாமலை அவர்கள் மேடை ஏறுறதுக்கு முன்னாடி எனக்கு ஃபோன் பண்ணாங்க. நான் அவருடைய செயலாளராக இருக்கிறதுனால, அண்ணா நான் வந்து நட்டாஜி வீட்டுக்கு போகிறேன்னா இன்றைக்கி 8:30 மணி ஃப்ளைட்டை பிடிக்க முடியாது, மிஸ் பண்ணிவிடுவேன், அவசரமாக போகிறேன். அதனால் நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள், எனக்கு ஒரு உரை இருக்குல்ல அதை நீங்கள் படிச்சுருங்க அப்படின்னாரு. ஆனால் அது நீங்கள் பேசினா தானே நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு அவர் சொன்னார். அது மாதிரி என்னால் வர முடியல, ரொம்ப வருத்தம் தெரிவிச்சேன்னு சொல்லுங்கள். எல்லோரும் ரொம்ப ஆர்வமாக வந்திருப்பாங்க. நான் மிஸ்ஸிங் அன் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. தேசிய தலைவர் கூப்பிட்டதுனால போகிறேன். அதனால் நீங்கள் வந்து டெல்லி தமிழ் சங்கத்துக்கு என்னுடைய நன்றி வணக்கத்தை சொல்லுங்கள். வந்திருந்த ஒவ்வொருத்தர்கிட்டையும் நான் மன்னிப்பு கேட்டதா சொல்லுங்கள். நாங்கள் அவருடைய செயலாளராக அண்ணா சொன்னதை உங்கள் எல்லாரும் முன்னாடி சொல்கிறேன். அனைவருக்கும் அண்ணா வந்து தன்னுடைய கலந்து கொள்ள முடியாததுக்கு இயலாமையை தெரிவித்து மன்னிப்பு சொல்லுங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அதை உங்களுக்கு தெரிவிச்சுக்கிறேன். அந்த ஒரு உயர்ந்த மனிதர் தலைவராக நமக்கு கிடைச்சிருக்காரு. அவர் வந்து எங்களுக்கெல்லாம் வந்து மிகப்பெரிய உற்சாகம். ஒரு சின்ன விஷயத்தை கூட என்னோட தலைவர் கூப்பிட்டுட்டார், நான் என்ன பண்ணுறேன்னு நினைக்காம நான் ஒவ்வொருத்தட்டையும் மன்னிப்பு கேட்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறது ஒரு பெரிய பண்பு. குறிப்பாக ராஜ்குமார் சார்கிட்ட சொல்லுங்கன்னாரு, சொல்லிட்டேன். அதுக்கப்புறம் எங்கள் தாத்தா பற்றி எல்லாரும் சொன்னாங்க. சுருக்கமாக ஒரே ஒரு விஷயம் சொல்லணுன்னா, எங்கள் அப்பா வந்து ஒரு பெரிய ஹிந்தி சமஸ்கிருத பண்டிதர். நிறைய தமிழ் இலக்கியத்தை ஹிந்தியிலையும் சமஸ்கிருதத்திலையும் மொழிபெயர்த்தவர். திருக்குறளை வந்து ஹிந்தியில் மொழிபெயர்த்திருக்கார், சமஸ்கிருதத்தில் மொழிபெயர்த்திருக்கார். இன்னும் சொல்ல போனால் 92 அண்ணாக்கு தெரியும், வாஜ்பாய் அவர்கள் சென்னையில் ராணி மெய்யம்மை ஸ்கூலில், குமார் ராணி முத்தையா ஸ்கூலில் வந்து தேசிய நேஷனல் எக்ஸிக்யூட்டிவ் கமிட்டி மீட்டிங் நடந்துச்சு. அப்போ வாஜ்பாய் அவர்கள் திருக்குறளை வந்து ஹிந்தியில் மொழிபெயர்த்து ஒரு புக்கு போட்டார். அது எங்கள் அப்பா தான் எழுதினார். அப்போ வெறும் திராவிட கட்சிகள் மட்டும் தமிழ் மொழிக்கு செய்யலை. 92லையோ 93லையோ அந்த கூட்டம் நடந்தது. ஒரு சின்ன புக்கு வந்து குறுகிய விளக்கத்தோட வாஜ்பாய் அவர்கள் வந்து திருக்குறளுக்கு செய்யணும்னு நினைச்சார். அதை வந்து ஹிந்தியில் தெரிஞ்சவங்களுக்கு படிக்கணும்னு நினைச்சாரு. அது மாதிரி திருக்குறளின் பெருமைகளை வந்து எல்லாரும் உயர்த்தி பிடிக்கிறோம். அது வந்து திருக்குறளோட பெருமை. எல்லாரும் சொன்னாங்க. அதாவது அறிஞர்கள் பார்வையிலையும் திருக்குறள் ரொம்ப சிறப்புக்குரியதாக இருக்கு, சாமானியர்கள் பார்வையிலையும் இருக்கு. இப்போ கூட சொன்னாங்க 7 வார்த்தையில் திருக்குறள் இருக்கு. முதல் வரியில் ஒரு 4 வார்த்தை, அப்புறம் ஒரு 2 வார்த்தை, அப்புறம் கடைசி வார்த்தை சின்னதாக ஒரு வார்த்தை. ஸோ ஒரு ஆள் எனக்கு ஒரு விளக்கம் சொல்கிறான், ஏன் திருக்குறள் எல்லாரையும் மயக்குதுன்னா, முதல்ல 1.25 அடி, ஒரு ஃபுல்லாக, ஒரு ஆஃபா, ஒரு குவார்டரான், அதான் எல்லாரையும் மயக்குதுங்கிறான். அதாவது அது திருக்குறள் பார்த்தீங்கன்னா 1.25ங்க, ஒரு ஃபுல் இருக்கு, ஒரு ஆஃப் இருக்கு, ஒரு குவார்டர் இருக்குன்னா, டேய் எங்கேருந்துடா வர்றீங்க நீங்கள்லாம் திருக்குறளை வச்சு பாராட்டுறதுக்கு அப்படின்னு மாதிரி அவங்களும் இருக்காங்க. உங்கள்கிட்ட எல்லாம் நிறைய பேசணும்னு வந்தேன். நான் எடுத்துகிட்டு வந்ததெல்லாம் பேச வந்தால் முடியாது. அதனால் சுருக்கமாக செயல்திறன் அப்படிங்கிறத பற்றி நான் சொல்லும்போது,
நம்ம நிறைய பல விஷயங்கள்லாம் யோசிக்கிறோம். திருக்குறள்ல 133 அதிகாரங்கள் இருக்கு. அந்த 133 தனித்தனி தலைப்பு இல்லை. நீங்க கரெக்டா பார்த்தீங்கன்னா அதுல வந்து குறிப்பறிதலுக்கு 2 இருக்கு, நட்புக்கு 6 தலைப்பு இருக்கு, செயல்திறனுக்கு 12 தலைப்பு இருக்கு. செயல்திறன் பத்தி செயல் பத்தி சொல்றதுக்கு. அப்ப தலைப்புகள் 133 கிடையாது. ஒரே விஷயத்தை பத்தி நிறைய குறள் சொல்லியிருக்காரு. செயல்திறன் பத்தி 12 தலைப்புனா 120 குறள் சொல்லியிருக்காரு. மனுஷனுக்கு செயல் தான் ரொம்ப முக்கியம்னு. அதுவும் கூட ரொம்ப சூப்பரா என்ன சொல்லியிருப்பாருன்னா, புக்கை வந்து 4ஆ பிரிச்சிட்டிங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் குவார்ட்டர்ல வந்து ஆழ்வினை உடைமை, இடுக்கண் அழியாமை, ஊக்கம் உடைமை, 3லையுமே உடைமை உடைமைன்னு வரும். நம்ம என்ன பொசஸ் பண்ணோம் ஒரு செயலை செய்யும் போது, வாட் ஷுட் ஹேவ், கையில் என்ன எடுத்துட்டு போய் செயல் செய்யணும். செகண்ட் ஹாஃப்ல என்ன சொல்லியிருப்பாங்கன்னா, தெரிந்து செயல் வகை, தெரிந்து தெளிதல், தெரிந்து வினையாடல். என்ன தெரிஞ்சுக்கணும், அதாவது அப்ளிகேஷன்ல என்னென்னலாம் தெரிஞ்சுக்கணும், ஒரு செயலை கையில் என்ன வச்சுக்கணும், எக்ஸிகியூஷன்ல என்ன தெரிஞ்சுக்கணும். முக்கால் பகுதியில் என்ன வந்திருக்கும்னா, வலியறிந்து செய்தல், காலம் அறிந்து செய்தல், இடனறிந்து செய்தல். அப்போ வந்து உங்களுக்கு பர்ஃபெக்ட் எக்ஸிகியூஷன் வர்றப்ப எதெல்லாம் எடுத்துட்டு போய் செய்யணும், ஹவு டு டூ இட் அப்படிங்கிறத சொல்றாரு. முழு பகுதியில் வரப்ப வினை தூய்மை, வினை திட்பம், வினை செயல் வகைன்னு கம்ப்ளீஷன் ஆஃப் த டாஸ்க் பத்தி சொல்றாரு. நீங்க யோசிச்சு பார்த்தீங்கன்னா, உலகத்துல எந்த மேனேஜ்மெண்ட் சயின்ஸ்லையும் ஒரு செயலை பத்தி இவ்வளவு பர்ஃபெக்டா யாருமே சொன்னதில்லை. ஆனால் நம்ம வந்து தமிழில் இது இலக்கியம் படித்ததுனால வெளிநாட்டு மேனேஜ்மெண்ட் சயின்ஸ் பற்றி நம்ம பேசுகிறோம். செய், செயற்பாடு, இந்த மாதிரி செய், செய்யா கால், செய்யாமல், செய்யாமை அப்படிங்கிற வர்ற சொல்லெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா திருக்குறளில் வந்து 53 சொல் இருக்கு. செய் இந்த மாதிரி விதவிதமான சொல் 53 சொல்லு ஒரு 215 குறள்களில் வருது. இது நான் வந்து ரொம்ப டீட்டெயிலாக சொல்லலை. செயல்திறன் பற்றி வள்ளுவர் சொல்லும்போது என்ன செய்கிறாருன்னா, ஒரு விலங்குலேயே பெருசு யானை, அதுதான் வந்து வலிமையானது, பெருசு, உயரமானது. அதனால மொத்த திருக்குறளில் பார்த்தீங்கன்னா 8 யானை வருது. மொத்த திருக்குறளையும் 8 இடத்துல யானையை பற்றி வருது. ஸோ வள்ளுவர் என்ன செய்கிறார், செயல்திறன் பற்றி விளக்கணும் அப்படிங்கிறது வர்றப்ப, யார் என்னென்னா சொல்லணும்னு வர்றப்ப யானையை பற்றி 8 விஷயம் சொல்லியிருக்கார். இந்த யானையை வந்து ஒரு பெரிய யானை கூட்டமாக நம்ம முன்னாடி நிறுத்தியிருக்காரு. அதை மட்டும் நம்ம புரிஞ்சிட்டோம்னா செயல்திறன் நமக்கு புரிஞ்சிடும். செயல்திறன்னா நமக்கு சம்பந்தம் இல்லாத இல்லை. வீட்டில் சமைக்கிறது ஒரு செயல்திறன் தான், வெளியில் போய் வியாபாரம் பண்ணுறது ஒரு செயல்திறன் தான், இந்த மாதிரி ஒரு இடத்துல பேசுகிறதும் செயல்திறன் தான். அந்த மாதிரி எந்த செயல்திறனுக்கும் அதை அப்ளை பண்ணலாம். சுருக்கமாக நான் சொல்ல போகிறேன். இப்போ இப்படி தான் ஆரம்பிக்கிறாரு, எவ்வளோ நேரம் நினைக்காதீங்க. 8 குறளுக்கு 8 நிமிஷம், அவ்வளோதான். சுருக்கமாக சொல்கிறேன், ஏன்னா உங்கள் கற்பனைக்கு விட்டுறேன். இதுக்கு மேலே பண்ணால் எல்லாரும் அவங்க வீட்டுக்கு போகணும். அதனால் முதல் விஷயம் வந்து எதுவுமே பெருசாக நினைக்கணும், எதையுமே சின்னதாக நினைக்கக்கூடாது, பெருசாக நினைக்கணும். மேனேஜ்மெண்ட்டில் நீங்கள் படிச்சிங்கன்னா கூட எப்போவுமே வென் த ப்ரொடக்ஷன் இஸ் பிக், காஸ்ட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் வில் கோ டவுன் பாங்க. அதனால் எதுவுமே பெருசாக இருக்கணுங்கிறதுக்கு கான முயலெய்த அம்பினில் யானை பிழைத்த வேலேந்தல் இனிது. அதனால் நீங்கள் வந்து ஒரு காட்டில் வேட்டைக்கு போனீங்கன்னா மொசல் வேட்டைக்கு போகாத, யானைக்கு போ. முயலை நீ ஜெயிச்சுட்டு வந்து நீ நின்னுக்கிறது கூட பெரிய விஷயம் கிடையாது. யானையை வேட்டைக்கு போய் உன் கையில் இருக்க வேலையோ அம்பையும் தூத்துட்டு வர்றது கூட பெரிய விஷயம். அதுதான் பெஸ்ட்டுன்னு சொல்கிறாரு பாருங்க. அதனால் எண்ணி அது வந்து எப்பவும் பெருசாக எண்ணணும், அதனால் சின்னதாக எண்ணக்கூடாதுன்னு. இதுக்கு மற்ற இலக்கியங்களில் ஔவையார்லேருந்து நிறைய பேர் பெரிதினும் பெரிது கேள் அப்படின்னு எல்லாம் நிறைய சொல்லியிருக்காங்க. அதுக்குள்ளெல்லாம் நான் போக விரும்பலை. அடுத்ததான விஷயம் வந்து இடன் அறிந்து செய்யணும். அதாவது குறள் உங்களுக்கு சொல்லிடுறேன். காலால் களிரில் நரியடும் கண்ணஞ்சா வேளால் முகத்த களிறு அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா, ஒரு யானை அது போர்க்களத்தில் எத்தனை பெரிய வீரர்கள் வந்தாலும் அடித்து தூக்கி எறிஞ்சிரும். எவ்வளோ பெரிய வேலோ கத்தியோ வில்லோ அம்போ எது வந்தாலும் தூக்கி எறிஞ்சிரும். எல்லாரும் பயந்து போடுவாங்க, எவ்வளோ பெரிய கட்டுமஸ்தான ஆள் வந்தாலும் ஜெயிச்சிரும். ஆனால் அந்த யானை ஒரு சேத்துல போய் தண்ணி குடிக்க போகும்போது கால் மாட்டிக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க, அதால் முன்னையும் போக முடியாது பின்னையும் போக முடியாது. அப்போ ஒரு குட்டி நரி, குள்ள நரி வந்து அதை கடிச்சதுன்னா அதால் அந்த நரியை ஒன்றுமே செய்ய முடியாது. அந்த நரி கடைசியில் அதை கடித்து சாப்பிடவே ஆரம்பிச்சிடலாம், அதை கொன்னுடலாம். அதனால் எந்த ஒரு வேலை செய்யும் போதும் இடம் அறிந்து செய்யணும். முதல்ல பெருசாக நினைக்கணும்,
ரெண்டாவது, நீங்கள் ஒரு வேலை செய்யும்போது இந்த இடத்துல நம்மளால் செய்ய முடியுமான்னு இடனறிந்து செய் அப்படிங்கிறதுக்காக ரெண்டாவது யானையை வள்ளுவர் பயன்படுத்துகிறார். மூன்றாவது எந்த விஷயம் செஞ்சாலும் மகிழ்ச்சியாக செய்யணும். மகிழ்ச்சியாக செய்யும்போது தான் அது வெற்றி அடையும். கைவேல் களிற்றொடு போக்கி வருபவன் மெய்வேல் பரியா நகும் அப்படிங்கிறது அந்த குறள். இதுக்கு என்ன நீங்கள் அர்த்தம்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு ஆள் சண்டைக்கு போகிறான், போர்க்களத்தில் பயங்கரமாக சண்டை போடுறான். அப்போ அவனோட கையில் இருக்க வேலு கம்பு கத்தி எல்லாமே காணா போயிடுது. எல்லாத்தையும் ஒருத்தரையாக குத்தி கொண்டுடுறான்னு வச்சுக்கோங்க. அவங்ககிட்ட வேற வெப்பன் இல்லை. ஹி வாண்ட்ஸ் டு ஃபைட், பட் அவனுக்கு வெப்பன் இல்லை. அப்போ யாரோ ஒருத்தர் எரியிற வேல் அவனோட தோளில் குத்துது. அப்போ அவன் தோளில் குத்தி ரத்தம் வந்தோன்னா எனக்கு ஒரே சந்தோஷம். என்னன்னா தன்னை குத்திருச்சு ரத்தம் வருதுன்னு இல்லை, அட சண்டை போட ஒரு ஈட்டி கிடைச்சிச்சுரா அப்படின்னு நினைக்கிறான். அதுதான் வள்ளுவர் சொல்றாரு, டேய் உனக்கு எப்ப எப்படி ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வரும்னு பார்க்காத, மகிழ்ச்சியா செய், குத்திருச்சேன்னு கவலைப்படாத. அதுல ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்கு. ஒரு லாஸ், ஒரு டிப்ரெஷன் உங்களுக்கு வருதுன்னா மைனஸை ப்ளஸ் ஆகணும். என் வாழ்க்கையில் இருக்க அனுபவத்தில் சொல்கிறேன். என் கூட ஒரு சகோதரி செய்தி வாசித்தாங்க. அவங்க ரொம்ப அழகாக இருப்பாங்க, அதனால தான் செய்தி வாசிக்கிறாங்க ஆப்வியஸ்லி. அதனால் ஆனால் அவங்க குரல் ரொம்ப ஆண் தன்மையாக இருக்கும். அவங்க பேசும்போது எல்லாமே இருக்கும். அவங்களுக்கு வாழ்க்கை ஃபுல்லாகவே அவங்களுக்கு எல்லாரும் அவங்கள அந்த ஒரு விஷயத்தில் காயப்படுத்திட்டே இருந்திருக்காங்க. அந்த பெண் என்ன செய்யணும்னு யோசிச்சுட்டே இருக்கப்ப செய்தி வாசிக்கலாங்கிற ஒரு எண்ணம் அவங்க வர்றாங்க, செய்தி வாசிக்கிறாங்க. அவங்களுடைய வணக்கம் அப்படிங்கிறது ரொம்ப பாப்புலர் ஆகி போச்சு. அதை வச்சு சினிமாலெல்லாம் அவங்கள பற்றி பேசுகிற அளவுக்கு மாபெரும் புகழின் உச்சிக்கு போனாங்க. அந்த பெண்ணோட மைனஸ் ஆண் தன்மையான குரல் அந்த மைனஸை ப்ளஸ் ஆக்கி பெரும் புகழ் அடைஞ்சாங்க அவங்க. அதனால எங்க மேலே குத்துச்சா ஒரு கத்தி அதை எடுத்து போடுறா சண்டை அப்படிங்கிறாரு பாருங்க. அதுதான் எதுல நம்ம நமக்கு மைனஸ்ன்னு நினைக்காம அதில் நம்ம ஸ்கோப் இம்ப்ரூவ் பண்ணோம். அடுத்தது ஊக்கத்தோட செய்யணும். பரியதுன்னா ரொம்ப பெருசு. கூர்கோட்டது பயங்கரமான கூரான நகங்களுடையது ஆயினும் யானை வெறுவும் புலி தாக்குரின். யானை எவ்வளோ பெருசா இருந்தாலும், அது எவ்வளோ பவர்ஃபுல்லா இருந்தாலும், ஒரு புலி வேகமா அது 4 பக்கமும் சுத்தி சுத்தி தாக்குனா யானை பயந்து ஓடும். அதனால நீங்க ஒரு டாஸ்க் செய்ய போகும்போது உங்களுக்கு ஊக்கத்தோட செய் அப்படிங்கிறதுக்காக 4வது யானையை கொண்டாந்து வள்ளுவர் நிறுத்துறார். டேய் நீ சண்டைக்கு போனா புலியா இரு, எதிரில் யானை நிக்குதுன்னு பயப்படாத. நீ சுத்தி சுத்தி உங்ககிட்ட இருக்கிற நகம், உங்ககிட்ட இருக்க சுறுசுறுப்பு, உங்ககிட்ட இருக்கிற ஜம்பிங் டேலண்ட்ஸ், இதை வச்சு நீ தாக்குன 4 பக்கமும் யானையே பயந்து ஓடும். யானை வெறுவும் புலி தாக்குரின் அப்படின்னு சொல்லி ஊக்கத்தோடு ஒரு வேலையை செய்யணும், இன்வால்மெண்டோட செய்யணும் அப்படிங்கிறதுக்கான ஒரு 4வது யானையை நம்ம முன்னாடி நிறுத்துறாரு. அடுத்தது துணையோட செய்யணும். எதுவுமே அந்த துணையோட செய்யறது தான் ஜெயிக்குங்கிறதுக்காக 5வது யானையை வள்ளுவர் கூட்டிட்டு வர்றாரு. அந்த 5வது யானை வினையான் வினையாக்கி கோடல் நனைக்கவுள் யானையால் யானையா தற்று அப்படிங்கிறது. அதாவது நாங்கள்லாம் அரசியலில் இருக்கோம். ஒரு குறிப்பிட்ட கட்சியிலேருந்து ஒரு 4-5 பேரை கூட்டிகிட்டு வரணும். எங்கள் இதுக்கு ஒரு பெரிய பவர்ஃபுல்லாக இருக்காங்கன்னா நாங்கள் போனால் உள்ளேயே போக முடியாது. ஸோ அங்கே யார் அனுப்பணும், அந்த கட்சிக்காரனே அனுப்பிச்சா தான் போய் கூப்பிட்டு வருவாங்க. அது மாதிரி ஒரு யானையை ஜெயிக்க வேண்டும் என்றால் நீ என்ன பண்ணணும், ஒரு யானையை பழக்கணும். முதல்ல அதை பழக்கி தான் அதை வச்சு அதை நம்ம ஜெயிச்சு கொண்டு வரணும் அப்படிங்கிறப்ப அவர் என்ன சொல்கிறாரு, உனக்கு துணை யாருங்கிறத நீங்கள் முடிவு பண்ணணும். அந்த துணை வலிமையான துணையாக இருக்கணும். எப்படி யானையை வச்சு ஒரு யானையை பிடிக்கிறோமோ அது மாதிரி நீ வலிமையான ஒரு துணையை வச்சுக்கிட்டா வெற்றி உன்னை தேடி வரும். அப்படிங்கிறதுனால இந்த நமக்கு ஒரு 5வது யானையை நமக்கு அறிமுகப்படுத்துகிறார் வள்ளுவர். அடுத்தது மிக முக்கியமானது, நான் ரொம்ப ரசிக்கிறது என்னன்னா, குன்றேறி யானை போர் கண்டற்றால் தன்கை துன்று உண்டாக செய்வான் வினை அப்படிங்கிறது. இது ரொம்ப அருமையான குறள். எங்கள் முத்தமிழ் காவலரே எங்கிட்ட இந்த குறள் எல்லாம் விளக்கி சொல்லி நான் வியந்து கேட்ட குறள். இது என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, ஒரு மனுஷன் எந்த ஒரு வேலை செஞ்சாலும் அவன் பொருளாதாரம் பயங்கரமாக இருக்கணும். அது இருந்தால் தான் செய்ய முடியும். உதாரணத்துக்கு ஒரு பிஸ்னஸ் எடுத்துக்கோங்களேன். இப்போ ஒரு பிஸ்னஸில் ஒரு நம்ம ஒரு ஆப்பிள் பழம் வாங்கி விற்கிறோன்னு வச்சுக்கோங்க. ஒரு ஆப்பிள் 10 ரூபா அப்படின்னா
திடீர்னு விலை இறங்கிடுது. நீங்கள் ஒரு மூட்டை வாங்கிக்கிங்க 100 ஆப்பிள், ஈச் 10 rupees, விலை இறங்கிடுது 8 ரூபாய் ஆயிடுது. அப்போ என்ன பண்ணுவீங்க? நீங்கள் 10க்கு வாங்கிட்டீங்க, 12க்கு விற்கணும், விலை 8 ரூபா ஆகிப்போச்சு. இப்போ என்ன செய்யணும்னா வள்ளுவர் சொல்றாரு, 8 ரூபாய்க்கு இன்னொரு மூட்டை வாங்கு, 8 ரூபாய்க்கு இன்னொரு மூட்டை வாங்கு. அப்போ உங்களோட டோட்டல் காஸ்ட் என்ன ஆகும்? டோட்டல் 9 ரூபாவா குறைஞ்சிரும். ஸோ 8 ரூபாய்க்கு வாங்கினவன் 9 ரூபாய்க்கு விற்பான், நீ 9 ரூபாய்க்கு விற்றனா நோ லாஸ். அதனால குன்றேறி யானை போர் கண்டற்றால் தன் கை தோன்று, கைப்பொருள் நிறைய இருந்துச்சுன்னா நம்மளால அதை வந்து ஜெயிக்க முடியும். எப்படின்னா யானை சண்டையை பார்த்தீங்கன்னா தரையில நின்று பார்த்தா அவ்வளோதான், யானை மிதிச்சிரும், மேலே இடிச்சிரும், குத்திரும், இந்த மாதிரி ஆயிடும். அதனால மேலே ஏறி தான் பார்க்கணும், மலை மேலே ஏறி பார்க்கணும். அது மாதிரி ஒரு வினை, ஒரு செயல், ஒரு வணிகம் செய்யும்போது நீங்கள் வந்து ஒரு மலை மேலே ஏறி நிற்கிற அளவுக்கு உங்களுக்கு பலம் இருக்கணும். அது மாதிரி ஸ்ட்ரென்த் உங்களை நீங்கள் எக்யூப் பண்ணிக்கணும். இது பணத்துக்குன்னு நான் சொன்னது புரியணுங்கிறதுக்காக இந்த ஆப்பிள் பழம் உதாரணம் சொன்னேன். இது பணத்தை விட்டு மனம் கூட நீங்கள் நினச்சிக்கலாம். அந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு வில் பவர் நீங்கள் வந்து உயரத்தில் தூக்கி வச்சுக்கிட்டு தான் அங்கே இறங்கணும். அது தாங்க முடியுங்கிறது நமக்கு இருந்தால் தான் அது ஜெயிக்க முடியும். இது 6வது யானை. அப்புறமா 8 யானையில் 7வது யானை ரொம்ப முக்கியமான யானை. மயங்காமல் ஒரு விஷயத்தை செய்யணும். அதாவது நீங்கள் எந்த டாஸ்கில் இருக்கீங்களோ, எதை உங்களுக்கு கவனம் போதோ அந்த கவனம் அதுலேருந்து திரும்பி டிஸ்ட்ராக்ஷன் இருக்கக்கூடாதுங்கிறதுக்கு சொல்றாரு. கடா அக்களிரின் மேல் கட்படா மாதர் படா முலை மேல் துகில். இதுக்கு விளக்கம் சொல்றது எனக்கு கொஞ்சம் சிரமம், ஆனால் இருந்தாலும் நான் வந்து ஓரளவு சொல்றேன், கண்ணியமாக சொல்ல முயற்சிக்கிறேன். அதாவது ஒரு மனிதன் இப்போ ஒரு அரசியல் கட்சி எடுத்துக்கோங்க, ஆர் வணிகம் எடுத்துக்கோங்க, எல்லா இடத்துலையுமே எங்க ஒரு சினிமா இண்டஸ்ட்ரி, எந்த ஒரு தொழில், எந்த ஒரு முன்னேற்றம் பார்த்தா ஒரு பெரிய வெற்றியில வளர்ந்து கொண்டே இருக்கிறவர் எங்க சிக்கிடுவாங்கன்னா ஒரு பெண் விவகாரத்தில் சிக்கி மாட்டிக்குவாங்க. அதைத்தான் வள்ளுவர் அன்னைக்கே சொல்லியிருக்காரு. என்ன சொல்றாங்கன்னா, ஒரு யானையை போய் போர்க்காலத்தில் பார்க்குறப்ப, அது மந்தகத்தை பார்க்குறப்ப ஒரு பெண்ணோட மார்பு துகில நீ கம்பேர் பண்ற யானையோட மண்டையை பார்க்கும்போது உன்னால எப்படி போர் செய்ய முடியும்? அந்த இடத்துல ஒரு பெண் வருது, நீ நினைக்கிற ஆஹா என்னை கொல்ல வந்த யானை என்னை கொல்லாம நிக்குது, ஆனா கொல்ற குணமில்லாத அந்த பெண் என்னை கொல்லாமல் கொல்றாளேன்னு நீ கவிதை எழுதுன, நான் எங்க உருப்பட போற? அதுக்கப்புறம் உன்னால அந்த டாஸ்க் செய்ய முடியாது அப்படின்னு அவர் தெளிவா சொல்றாரு. டேய் மயங்காதரா, வந்த வேலையை பாரு, அந்த வேலையை முடிச்சுட்டு போ அப்படிங்கிறாரு. அதனால ஃபோக்கஸ்டா இரு அப்படிங்கிறதுக்கு இதை விட சிறந்த உதாரணம் யானையை வச்சு அவர் சொல்லியிருக்காரு. 8வது வந்து கலங்காமல் செய்யணும். எந்த ஒரு விஷயத்தையும் கலங்காம செய்யணுங்கிறதுக்காக 8வது சிதை விடத்து ஒல்கார் உறவோர் புதையம்பீர் பட்டுப்படுன்றும் களிறு அப்படிங்கிறது ரொம்ப அருமையான குறள். இது வந்து அழகா நம்ம உதாரணம் சொல்லணும்னா, இந்த வடிவேலு ஒரு படத்துல வந்து நிறைய அடி வாங்கிட்டே இருப்பார். அடி வாங்கிட்டு இன்னுமா நம்மளை எல்லாரும் நம்புறாங்க அப்படிம்பாரு. அப்புறம் இன்னொருத்தர் அடிச்சான்னு சொல்லுவாங்க, அது போன வாரம், இது இந்த வாரம் அப்படிம்பாங்கல்ல. அந்த மாதிரி எது அவமானம் நடந்தாலும், எது நமக்கு நம்மளை வந்து உற்சாகத்தை குறைக்க நடந்தாலும் அதெல்லாம் கவலைப்படக்கூடாது. நம்மளுடைய தன்னம்பிக்கை குறையாம, நகைச்சுவைக்காக சொன்னேன், அவர் ரொம்ப சீரியஸா சொல்லியிருக்கார். என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா, ஒரு யானை மேல எல்லாரும் சுத்தி இருந்து ஒரு 30, 40, 50 உடம்ப குத்தி கிழிச்சு ரத்தம் வந்தாலும் அந்த யானை வந்து தள்ளாடி நடக்காதான். அந்த கம்பீரம் குறையாம அதே வேகத்தில் நடக்குமா, எத்தனை அம்பு குத்துனாலும். அந்த மாதிரி நம்ம மேல எத்தனை தாக்குதல் வந்தாலும் அந்த தாக்குதல் பத்தி கவலைப்படக்கூடாது. இது வந்து மற்ற இதுல எவ்வளவு பொருந்துமோ வணிகத்துக்கும் அரசியலுக்கும் ரொம்ப பொருந்தும். ஏன்னா அங்க ஒரு மனுஷனை வந்து பேசி பேசி பேசியே ஒன்றும் இல்லாம ஆக்கிடுவாங்க. அதனால அவரை வந்து நிறைய உணர வைப்பாங்க, நிறைய அவரு கோவம் மூட்டுவாங்க. அது மாதிரி தாக்குதல்களாலேயே ஒரு மனுஷனை அழிச்சிடுவாங்க வெறும் வாய்ச்சொல்களால. அந்த மாதிரி எல்லாம் நீங்க வந்து இல்லாம உன் கம்பீரம் விடாமல், எத்தனை பேர் உன்னை எத்தனை திசையிலேருந்து தாக்குனாலும் உன்னுடைய கம்பீரத்தை வந்து நீ கைவிடாமல் இருக்கணும் அப்படின்னு வள்ளுவர் நிறுத்தின 8வது யானை வந்து ரொம்ப முக்கியமான யானை. தெம்போட இருக்கணும், ஃபோக்கஸ்டா இருக்கணும்னு. இதே மாதிரி குறள்ல வந்து நீங்க அப்படியே மூழ்கிட்டே போனீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், கரையே கிடையாது. அதாவது நான் வந்து ரொம்ப சுருக்கமா சொல்லணும்னா, நான் வழக்கமா சொல்லுவேன், நம்ம படிக்க படிக்க, நான் எதுக்காக சொல்றேன்னு, நீங்க எல்லாம் நிறைய பேர் இருக்கீங்க, இளைஞர்கள்லாம் இருக்கீங்க, குழந்தைகள் கூட வந்திருக்காங்க, ரொம்ப மகிழ்ச்சியா இருக்கு. நான் அவங்களுக்கெல்லாம்
சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன். அதாவது ஒரு கவிஞர், ஒரு புலவர், அவங்க என்னன்னு யோசிச்சு எழுதுறாங்களோ அதை விட ஜாஸ்தி கூட நம்மளால பொருள் எடுக்க முடியும். ஒரு உதாரணத்துக்கு இன்னைக்கு நான் பேசினப்ப கூட சொன்னேன், நான் படிக்கும்போது ஒரு விஷயம் தோணுச்சு. அதாவது சொல்லுக சொல்லிற் பயனுடைய ஒரு குறள், சொல்ல இருக்க சொல்லிற் பயனில்லாத சொல். இது நீங்கள் யோசிச்சு பார்த்தீங்கன்னா, நீங்கள் அந்த காலத்து மடக்குறவர் உரையிலேருந்து இன்னைக்கு இருக்கிற மூவா உரையிலேருந்து மூக்கா உரையிலேருந்து சோழமன் பாப்ப வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா பயனுள்ள சொற்களை பேச வேண்டும். அடுத்த வரி என்ன, பயனில்லாத சொற்களை பேசக்கூடாது. அதுக்கு இதுக்கு என்ன வித்தியாசம்? ரெண்டும் ஒன்று தான். அப்போ ஒரு இதை ஒரு அஃபர்மேட்டிவாக ஒன்று, நெகட்டிவாக ஒன்று, ஆக்டிவ் வாய்ஸில் ஒன்று, பேசிவ் வாய்ஸில் ஒன்று, அவ்வளோ மொக்கையாவா வள்ளுவர் எழுதியிருப்பார்? எழுதியிருக்க மாட்டார்ல. கூறியது கூறல் ஒரு குற்றம் தானே கவிதை நயத்தில். அப்போ ஒரே விஷயத்த ரெண்டு இதில் ஏன் சொல்ல போகிறாரு அப்படின்னு யோசிச்சு பார்த்தா, எல்லாருமே என்ன சப்ஜெக்டாக எடுத்துட்டாங்கன்னா சொல்லுங்கிறத சப்ஜெக்டாக எடுத்துட்டாங்க. அதான் பயனுள்ளதாக பேசணும் அப்படிங்கிறத சப்ஜெக்டாக எடுத்துட்டாங்க. அதனால் சொல்லுக சொல்லிற் பயனுடையங்கிறது அந்த பயனை சப்ஜெக்டாக எடுத்துகிட்டு பிடிக்கிறாங்க. நான் என்ன யோசிச்சேன்னா, இதில் கொஞ்சம் மாற்றி யோசிச்சோன்னு வச்சுக்கோங்க. வள்ளுவர் அப்படி எழுதுனாரான்னு தெரியாது, ஆனால் அதையே அட்வைஸ் அப்படின்னு யோசிச்சிங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. சொல்லுக, நீங்கள் யாருக்காவது அட்வைஸ் பண்ணால் சொன்ன ஆள் அதை கேட்குறான்னு வச்சுக்கோங்க. ஐயோ ராஜா அண்ணன் சொல்லிட்டாரு, அதை நம்ம கேட்டுக்குவோம் அப்படின்னு மரியாதை கொடுத்து கேட்டால் சொன்னவருக்கும் பயனுண்டு, கேட்குறவனுக்கும் பயனுண்டு. அப்போ அந்த அட்வைஸை நீங்கள் சொல்லுங்கள். ஒரு ஆள் உங்களை மதிக்கவே மாட்டேங்கிறான், உங்கள் பக்கம் திரும்பவே மாட்டேங்கிறான், முதுகுக்கு பின்னாடி திட்டுறான், அவனை போயிட்டே இங்கே வாடா உனக்கு நான் ஒரு அட்வைஸ் பண்ணுறேன்னா, இவன் பெரிய அப்பாட்டகரு, இவன் நமக்கு அட்வைஸ் பண்ணுறான் அப்படின்னு சொல்லி உங்கள் நல்ல பேரெல்லாம் ஊரில் போய் கெடுத்துருவான். அதனால ஒழுங்காக போயிட்டு இருந்தேன், இந்த ஆள் கெடுத்துட்டாமா. அதனால சொல்லுக சொல்லிற் பயனுடைய. நீ யாருக்காவது அட்வைஸ் பண்ணணும்னா நீ சொன்னதை கேட்குறான். இந்த காலத்தில் பையனுக்கு சொல்றது கூட பார்த்து தான் சொல்ல வேண்டியிருக்கு. எங்கள் அப்பனுக்கு ஒன்றும் தெரியாதுன்ட்டு போயிடுவான். இல்லாட்டி அவன் உங்கள் பையனுக்கு சொல்லி பயன் இருந்தா சொல்லுங்க, இல்லாட்டி வாய் மூடிட்டு இருங்க, உங்கள் பேரை உங்கள் பிள்ளை கெடுத்துருவான் அப்படின்னு அவர் தெளிவாக சொல்லியிருக்காருன்னு நான் நம்புகிறேன். இது எதுக்காக இந்த உதாரணம் சொல்கிறேன்னா, நம்ம படிக்க 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 செயற்கரிய செய்வர் பெரியர், சிம்பிளான குறள் சொல்கிறேன், நீங்கள்லாம் படிச்சிருப்பீங்க. செயற்கரிய செய்வர், செயல் பற்றி சொல்கிறப்ப இதெல்லாம் நிறைய பேசணும்னு இருந்தேன். அப்போ அரிய செயல்களை, அப்துல் கலாம் பெரிய மனுஷன் தான். யார் பெரியவங்க யார் சொன்னவங்க, இட்டார் பெரியோர் இடாதார் சிறியருங்கிறாங்க ஔவையார். அந்த மாதிரி பெரியவங்க யார் அப்படின்னா செயற்கரிய செய்கிறவங்க பெரியவங்க. இப்போ ராஜா அண்ணா மாதிரி இருக்கிறவங்க பெரியவங்க, நல்லா எங்களை மாதிரி நிறைய பேர் வளர்க்குறாங்க. அப்போ மற்றவங்கெல்லாம் சிறியவங்களா? அப்போ வள்ளுவர் அப்படி சொல்லியிருக்க மாட்டாரேன்னு நானும் யோசிக்கிறேன். இப்படி இருக்காதே. அப்துல் கலாம் பெரியவர், ஒத்துக்கிறேன் நான். அப்போ எல்லாரும் அப்துல் கலாம் எப்படி ஆக முடியும்? அப்போ மற்ற உலகத்தில் இருக்க எல்லாமே சிறியவனா அப்படின்னா இல்லை. அண்ணாமலை மாதிரி ஒருத்தர் மேடையில் பேசுறாரு, முழங்குறாரு, பத்திரிகையாளர் தூக்கி அடிக்கிறார், பெரியவர், ஒத்துக்கிறேன். அப்போ அந்த மாதிரி பேசாதவங்க எல்லாம் சிறியவங்களா? இல்லை. அப்போ என்னதான் இருக்குன்னா, அந்த குறளில் கொஞ்சம் நம்ம மாற்றி படிச்சோம்னா பாருங்களேன், செயற்கரிய செய்வர் பெரியர், சிறியர் செயற்கரிய செய்களாதார்னு தான் நமக்கு ஏடுல வந்திருக்கு. ஆனா செயற்கரியங்கிறதுக்கு பதிலாக செயற்குரிய அப்படின்னு நம்ம யோசிக்கிறோம்னு வச்சுக்கோங்க. இப்ப ராஜா அண்ணா மாதிரி ஒருத்தர் பேசுறாங்க, பெரிய விஷயம் கேட்கலாம் அவர் பேசுறது. அப்ப சிறியவங்க அப்படின்னா அவர் மாதிரி பேசாதவங்க எல்லாம் சிறியவங்க இல்லை. அப்படி பேசாரு, அது எதிரில் உட்காந்து நீங்க எல்லாம் கேட்குறீங்களா, அது எல்லாராலையும் செய்ய முடியும்ல, அது செயற்குரிய செயல் தானே. அந்த செயற்குரிய செயலை கூட யாராவது செய்யாம இருக்காங்கல்ல. அண்ணாமலை மாதிரி ஒருத்தர் பேசுறாரு, எல்லாரையும் பேச முடியாது, ஆனா எல்லாராலையும் கேட்க முடியும்ல, அதை கூட செய்யாம நம்ம வேற ஏதாவது சினிமாக்கு போறதோ டிராமாக்கு போறதோ டான்ஸ் பார்க்கறதோ தப்புங்கிறாரு அப்படின்னு ஒரு பொருள் நம்மளா கற்பனையில் நம்ம எடுக்கலாம். அப்படி யோசிச்சுட்டே போனா குறள்ங்கிறது என் ஃப்ரெண்டு யாரோ ஒருத்தர் சொன்னாருனால ஹாஃபு குவார்டரு ஃபுல்லு மாதிரி போதை கொடுத்துட்டே இருக்கும், என்ஜாய் பண்ணிக்கிட்டே போகலாம். படிக்க படிக்க இலக்கியத்தில் வர போதை வேற எங்கேயுமே கிடைக்காது. ஒரு அற்புதமான நூல் திருக்குறள். அதை ஆழ்ந்து படித்து இன்னும் நிறைய நம்ம அறுவடை செய்ய வேண்டும். இது போன்ற மேடைகளுக்கெல்லாம் இளைஞர்கள் வர வேண்டும். அவங்கெல்லாம் எப்போ படிக்கிறாங்களோ நமக்கெல்லாம் கிடைக்காத பெரிய சொத்துக்கள் கிடைச்சிருக்கு, அதை நாமெல்லாம் பயன்படுத்த வேண்டும் என்ற நல்ல வாழ்த்துக்களோடு இந்த வாய்ப்பிற்கு நன்றி கூறி அமைகிறேன். நன்றி, வணக்கம். ஸ்ரீகாந்த்ஜி அருமையாக பேசினார், செயல்திறனை பற்றி பேசினார். அது வள்ளுவர் அந்த 8 யானையை உபயோகித்து எப்படி ஒப்பனை பண்ணி எழுதியிருக்காருன்றதை ரொம்ப தெளிவாக சொன்னார். இப்போது வந்திருக்கிற சில பேரை நாம் திரு வெள்ளைக்கண்ணு, ஸ்டேட் கோஆர்டினேட்டர் பிஜேபி தமிழ்நாடு செல் டெல்லி.
அவர் ஒரு ஷால்வை அணிவிற்க வர்றாரு திரு ராஜா அவர்களுக்கு. அதுபோல் திருமதி சபிதா போஜன் வந்திருக்காங்க. அவங்க இண்டிபெண்ட் டைரக்டர் ஹவுசிங் டெவலப்மெண்ட் ஊட்டியிலேருந்து வந்திருக்காங்க. அவங்களுக்கும் நன்றி. திரு முருகன் அவர்களும் வந்திருக்காரு. டாக்டர் ராஜ்குமார் அவர்களுக்கு ஒரு புக்கு. தமிழ் எனது தாய்மொழி அல்ல என்று இருந்தாலுமே கூட மலைப்பகுதியிலே மலைமகளாய் ஒரு பழங்குடி மொழி பேசக்கூடிய என்னால் தமிழை உயிராக உடலாக உணர முடிந்ததற்கு மிக முக்கிய காரணம் சங்க இலக்கியங்கள். ராஜ்குமார் அவர்கள் டாக்டர் அவர்கள் பேசும்பொழுதுதான் கற்றது கையளவு என்பதனை மேலும் உணர்ந்து கொண்டேன். மிக அழகாக தெளிவாக தீர்க்கமாக அறிஞர்கள் பேசுவதை கேட்கும் பொழுது நமது கடமை இன்னும் தொடங்கவே இல்லை என்ற உணர்வு ஏற்படுகின்றது. அத்தனை பேருக்கும் எனது மனமார்ந்த வாழ்த்துக்களை சொல்லிக்கொள்வதோடு அல்லாமல் இந்த தேசத்தினுடைய தலைநகரிலே தமிழ் மிக அழகாக விளங்கி வருகின்றது. அது மேலும் மேலும் விளங்க வேண்டும் என்பதனை எனது வாழ்த்துக்களோடு வாழ்த்தி மகிழ்கிறேன். நன்றி. இந்த நிகழ்ச்சி டாக்டர் ராஜரத்னம் மருத்துவம் மற்றும் கல்வி அறக்கட்டளை இண்டாய் அனாலிட்டிக்ஸோடு இணைந்து டெல்லி தமிழ்ச்சங்கம் சார்பில் இது நிறைவாக போகிறது. இதில் பார்த்திங்கன்னா பேசின அத்தனை பேரும் வேறு வேறு விஷயம், ஒரே திருக்குறளை பற்றி வேறு வேறு விஷயம் பேசினாங்க. ஆனால் நான் உட்பட எல்லாருமே எழுதி வச்சுக்கிட்டு தான் வந்து பேசணும். ஆனால் அருமையாக பேசினாங்க. எல்லாம் பேசினவங்க அத்தனை பேரும், திரு ராஜ்குமார், திரு ஸ்ரீகாந்த் கருணேஷ், அவர் வந்து நான் அவ்வளோ பெரிய ஆள் இல்லை, அவ்வளோ நல்லா பேச மாட்டேன்னு சொல்லி ரவீந்திரன் அருமையாக பேசினார். அதே மாதிரி திரு தருண் விஜய் திருவள்ளுவருடைய பெருமையை பற்றி பேசினார். உலகம் முழுக்க அவர் எப்படி எடுத்து செல்கிறாரு அப்படின்னு. திருவள்ளுவர் அவர் ஒரு போர்ட்ரேட்டே மற்ற எல்லா கட்சிகளும் எதிரும் புதிருமாக இருந்த கட்சிகளை இணைச்சது அப்படின்ற ஒரு நல்ல விஷயத்தை சொன்னார். இதுக்கெல்லாம் மேலே இதில் நம்ம ரொம்ப ஒரு பெரிய விஷயமா சொல்லணும் அப்படின்னா, எந்த ஒரு முன்னேற்பாடும் இல்லாமல் திரு ராஜா அவர்களை நாங்கள் கடைசி நிமிஷத்தில் நீங்கள் வந்து தலைமை தாங்கணும்னு சொன்னால் அவர் அருமையான ஒரு சிறிய விஷயமா சொன்னாலும் அதை அருமையாக மிக 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 நாசுக்காக சொன்னார். அது வந்து ஒரு ஆழ்ந்த கருத்து. அதற்கு ஒரு பெரிய நன்றி. அதே மாதிரி தமிழ்ச்சங்கம் டெல்லி எங்களுக்கு இந்த வாய்ப்பினை வழங்கியதற்கு அவர்களுக்கு ஒரு பெரிய நன்றி. அதே மாதிரி இந்த ஆடியோ சிஸ்டம் இங்கே அரேஞ்ச் பண்ணி இருக்கிறவங்களுக்கும், இந்த நேர்முகமாக இந்த ஒளிபரப்பி கொண்டிருக்கும் அனைத்து பேருக்கும் நன்றி கூறி விடைபெறுகிறோம். நன்றி, வணக்கம்.